a moment to acknowledge and extend our heartfelt thanks to some very important people who couldn't be with us today. Firstly, we want to express our sincere gratitude to our esteemed principal, Dr. Malati Selvakumar ma'am. She has been an incredible support to our college. We also thank our esteemed director, sir, Director Ma'am, Dr. V. Sai Satyavati for tireless efforts and commitment to excellence as driving force behind the event. Lastly, our gratitude goes to our respected correspondent, Mr. P. Venkatesh Raja sir. As an host of the event, my task is to lead the way through this event, making sure it's a memorable one for everyone. Let me call Harshavardhani to welcome our chief guest of today's event, Dr. B. Damodaran sir. Good morning, everyone. It's a great pleasure to introduce today's esteemed guest, Dr. B. Damodaran, a highly accomplished scholar and professional. Dr. Damodaran holds a doctoral degree and his extensive expertise spans multiple fields, making him a valuable contributor to both academic and professional communities. Dr. Damodaran is a respected trainer for the Tamil Nadu Public Service Commission TNPSC examinations, helping aspirants navigate the complexities of the civil service examinations and achieve their goal. In addition, he excels in soft skills training, equipping individuals with the essential interpersonal and communication skills needed for professional success. Dr. Damodaran has also dedicated over 15 years to pre-retirement counseling, guiding 33 batches of retiring state government offices as well as central government employees from organizations such as the Income Tax Department, Audience Factory, and High Court Authority. He has extended his expertise to the corporate sector, offering pre-retirement support to Rotary employees in Calicut for the past 7 years. A Tamil scholar with a profound understanding of the curriculum, Dr. Damodaran seamlessly integrates the ethical and moral teaching of his classic Tamil text into his training and counseling sessions, offering unique insights to all those who seek his guidance. Furthermore, he has over a decade of experience practicing civil law focusing on labor, consumer, and family cases and serves on the internal committee at the Employees Provident Fund Organization Ministry of Labor. With his diverse background, education, credentials, and dedication to mentoring individuals from all walks of life, Dr. Damodaran is truly an inspiration. Please join me in welcoming Dr. B. Damodaran. It's a small introduction for me. I welcome all of you, my students, dear students, and my gratitude to Dr. Damodaran sir was readily accepted. It is a long back, I think so. We were discussing about this event for the past 1 month or 1.5 months. There was a long gap. The plan, there was some examinations came and we postponed it. And fortunately, I would like to share a small moment. The things happen in its own way. We do not know. And if the event would have been planned yesterday, you would have not come here. Unfortunately, that is we planned it to have on Saturday, even though there is examinations going on. I am here in a position to restrict you not to make more noise or other things because there is a TNPSC examination. But the things happen. Due to a small incident at his house, he would have not come yesterday. I do not want to make it a big fuss out of it. But I would like to say that the things happen. In a way, it has to happen. So I am very much grateful for this because these things happen because of the good heart what he has. Otherwise, if he would have not done it for just as a friendship sake, he would have come here. He has really meant to meet you and give his expertise to you so that he will benefit in your future. So I am not ready to talk about him before he talks because whatever I am going to talk now will be lesser than what he possesses. So I would like to say that only thing is, it is just 20 to 30 minutes I met him and I was impressed and I was convinced to get him there. So that is the only thing I would like to say about him.
And if at all it is necessary to talk about him, I will talk about him after his speech. Sir, thank you very much. I am very much grateful to you for your time. So good morning. Good morning. Good morning. So be happy with this. Okay, I'm really delighted to be with you because Professor Sir, Krishnan Sir has invited me, head of the department, and I thank the management, the reputed college, which has a faith, a reposed faith in me and invited me for this great occasions. I'm standing before the great intelligent crowds, people, students. I'm really fortunate to be here. Is it? Yeah. I'm really fortunate before you. So I can able to see the great legends of tomorrow. The great legends of tomorrow. So I can see the aura behind every student. Can you feel the aura behind you? Gentlemen, can you feel the aura behind you? Aura. So you are all artificial intelligence. So you are just reading and studying every day the machine languages. And but people nowadays are like machines. That is a different issue. We behave like a machine. Tambi, மெஷின் நீ அமைதினா அது அமைதி ஆயிடுது, நீ சொல்றதெல்லாம் அது கேக்குது, அதை கேட்க வைக்கிற, அதை விளையாடுற, அதை புரிய வைக்கிற, அதை பேச வைக்கிற. அந்த மாதிரி நாம் என்ன பண்ணணும், ஒரு இடத்துக்கு வந்தா யாரா இருந்தாலும் சரி, நீ பேசாதன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். Be interactive, that is intelligence. ஆனா வளன்னு பேசினா நம்ம மூளை வீணா போயிடும் தம்பி. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கமெண்ட் அடிக்கிறது, ஜோக் அடிக்கிறது, இப்படியே காலம் வீணா போயிடும். See, time is the beautiful essence given by God. If you waste single minute, you are going to pay heavily for it in future. Every second is crucial in life. ஞாலம் கருதினும் கைகூறும் காலம் கருதி இடத்தாசை. 484 in Tirukkural, 49th chapter. Kalam Aridu. If you know how to utilize the time ideally, you can have the world in your fold. நீ என்ன கேலி பண்றதோ, சிரிக்கிறதோ, இல்லை என்ன அசஸ் பண்றதோ பண்ணிக்கிட்டே பக்கத்துல இருக்கவங்கிட்ட இவரே இத சொன்னாரு, அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்லு. நான் ஒரு டைம் கொடுக்குறேன், நீ என்ன திட்ட கூட செய். நீ எல்லாம் எதுக்கியா வந்தன்னு கூட திட்டு. I will be the happiest person to receive all those comments. But that is separate. But கேட்கும்போது rapt attention இருந்தாதான் உன்னை என்னால் அசஸ் பண்ணவே முடியாது. என்ன உன்னால் அசஸ் பண்ண சின்ன பசங்க ஜாலியாக தான் இருப்பாங்க, அது வேற. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், சிட்டியில ஒரு ஒழுக்கமான கல்லூரியில படிச்சவன் நான். குடிஞ்ச தலையோட போவோம், குடிஞ்ச தலையோட வரும். இப்படி திரும்பக்கூடாது, அப்படி திரும்பக்கூடாது. அந்த மாதிரி கல்லூரியில சென்னையில படிச்சவன் நான். பச்சையப்பன் கல்லூரி. சட்ட கல்லூரி. அடுத்த கல்லூரினா சட்ட கல்லூரி. இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரியும். அங்க படிச்சோம், நாங்க அதுதான் கத்துக்கணும். See, what we learn is most important. From where we learn, that is it. ஒரு அருமையான மனிதன் தான். அவன் சொல்லுவான், ரொம்ப அழகா சொல்லுவான். கலீல் ஜிப்ரன், அவனோட இதெல்லாம் படிங்க, வித்தியாசமா இருக்கும். அவன் சொல்லுவான், this is the way he says, I have learned silence. நான் அமைதியாக இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். From where? I have learned the silence from talkative. அப்படின்னா மொத்தம் வளன்னு பேசிட்டு இருந்தான். I observed it. I learned silence from him. I have learned tolerance. சகிப்புத்தன்மை. I have learned tolerance. எங்க இருந்து தெரியுமா? From intolerant. ஒருத்தன் சகிப்பு தன்மையே இல்லாம இருந்தான், அவங்கிட்ட இருந்து நான் சகிப்பு தன்மையை கத்துக்கிட்டேன். Have learned kindness. கருணை, இரக்கம் எங்க இருந்து தெரியுமா? From unkind. ஒருத்தன் கருணையே இல்லாம இருந்தான், அவன்கிட்ட இருந்து கருணையை கத்துக்கிட்டேன். Exchange. Those are my teachers who taught me the same. So வாழ்க்கை என்பதும் அப்படித்தான். நம்ம கெட்டதுல இருந்து கெட்டதை கத்துக்கூடாது, கெட்டதுல இருந்து நல்லது. Take the good out of it, not the bad which has been emanated from others. That is always life. So வாழ்க்கையில வளவளன்னு பேசும்போது கிரியேட்டிவிட்டி போயிடும். நீ படிக்கிற சப்ஜெக்ட் ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட். இந்த உலகம் உன்னை எதிர்பார்க்குது. சார் வரும்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க,
ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க ஹெச்ஓடி சார். என்னோட மொழிக்கு நான் உனக்கு கொண்டாடணும்னு நினைக்கிறேன். I do have the challenge before me. I want to do some justice to my language, which is something a classical one, a real classical. சார் வாழ்க்கைன்றது அதுதான் சார். ஒரு லாஃப்டி தாட் வச்சுக்கணும், ஒரு லாஃப்டி ஆம்பிஷன் வச்சுக்கணும். அதான் வாழ்க்கை. மண்ணு மாதிரி வாழ்ந்துட்டு போறதுக்கு அந்த பூமியில வந்தோம். இந்த காலேஜ்ல 3 வருஷம் சேர்ந்து எவ்வளவு ஜாலியா பேசினேன் எவனாவது கணக்கு எடுக்கிறான்? நான் சொல்லு. இந்த 3 வருஷம் நீ என்ன மாதிரி அரட்டை அடிச்சேன்னு எவனா கணக்கு எடுப்பானா? சொல்லு. எடுக்க மாட்டான். இந்த 3 வருஷம் நான் என்னெல்லாம் யாரையெல்லாம் அடிச்சேன்னு கணக்கு எடுப்பியா? எடுக்க மாட்டான். ஆனா இந்த 3 வருஷத்துல நான் என்ன வித்தியாசமா கத்துக்கிட்டு நான் செஞ்சேன்னா இந்த உலகம் என்ன மனசுல வச்சுக்கும். இட் இஸ் நாட் சம்திங் டு வெயிட் ஆஃப். சும்மா ஏதோ வந்து வாழ்ந்துட்டு போறதுக்கு பூமியில யாருமே வரல. You are not here to merely make a living. சும்மா வாழ்ந்துட்டு போறதுக்கு யாரும் வரல. So purpose is there for every individual to do something in this world, because for that we become humans. நான் மனுஷனா பிறந்தேன்னா there is a purpose behind it. நாயா பிறந்திருக்கலாம், கழுதியா பிறந்திருக்கலாம், பன்னியா பிறந்திருக்கலாம், ஏதோ ஒன்னா பிறந்திருக்கலாம். நாய் சொல்றதெல்லாம் கேட்கும். அதுக்கு நல்ல நாயின்னு பேர் வைக்கும். கடிச்சிட்டு போயிடும், வெறி நாயின்னு பேர் வைக்கிறோம். எதுவுமே செய்யாம இருக்கும், சொறி நாயின்னு பேர் வைக்கிறோம். ஏன்? அது சொன்னா செய்யும், அவ்வளவுதான். மனுஷன் ஒருத்தனுக்கு தான் காமன் சென்ஸ், மனுஷன் ஒருத்தனுக்கு தான் திங்கிங் பவர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தது போய் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? உலகத்துல என்னென்னலாம் இன்னைக்கு புது புது விஷயங்கள் கண்டு அவெல்லாம் வந்து பேசி நேரத்தை வீண் பண்ணல, யோசிச்சு நேரத்தை கொள்முதல் செஞ்சான். Yes, you put it in the right perspective. You are all intelligent. See, நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் நான் பொய்யெல்லாம் சொல்லல. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் இந்த பூமியில பிறந்த ஒவ்வொரு மனசுக்குள்ள ஆழமா சார், நான் இந்த பூமியில என்ன மாதிரி நான் மட்டும்தான். Nobody can match me in that area. நான் கருப்பா பிறந்திருக்கலாம், அசிங்கமா பிறந்திருக்கலாம், அழகு இல்லாம இருக்கலாம், எனக்குன்னு சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம். But I am unique. I am only. I cannot be like others. அவங்க கிட்ட இருந்து நான் சில பாடங்களை படிச்சுக்கலாம், but I cannot be him. The other person is something different. I am something different. ஏன்னா கடவுள் எல்லாரும் ஒரே மோல்டுல படிச்சிருப்பாரு. கடவுளோ இயற்கையோ நீ எந்த நம்பிக்கை வேணா வச்சுக்கோ, சப்பு. We are unique. என்ன மாதிரி நான் தான், உன்ன மாதிரி நீ. நம்ம அப்படிதான் பார்க்கணும். நான் அவரை மாதிரி இல்லையே, இவரை இன்னொருத்த ஸ்டைல காப்பி பண்ணவே கூடாது. நீ ஒரு ஸ்டைல எவன மாதிரியோ முடி வச்சுக்கிறது, எவன மாதிரியோ கட் பண்ணிக்கிறது, எவன மாதிரியோ ஸ்டைல் பண்ணிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்மள நாமளே இண்டிவிஜுவாலிட்டியா அழிச்சுக்கிறது. அவன் இன்னைக்கு நாட்டுல எதுலாம் ஏமாத்துறான். எல்லாமே இன்னொருத்தரை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறது தான். இந்த நடிகன், அந்த நடிகன், அந்த நடிகன். அவன் கோடியா சம்பாதிச்சுட்டு சமுதாய எண்ணமே இல்லாம அவன் கோடியா சம்பாதிச்சு 2 சினிமால எவனோ எழுதி கொடுக்குற வசனத்தை விதவிதமா பேசிட்டு அதுக்கு ஒரு பேரை வச்சுட்டு அவன் நம்மளை ஏமாத்திட்டு போறான். கலையை நான் தப்பா சொல்லல, கலையை வச்சு சம்பாதிக்கிறான், அது அவன் திறமை. நாம அதை பார்த்துட்டு மறந்துடணும். அந்த ஸ்டைல வாழ்க்கையில நமக்கு ஒரு ஸ்டைல் கிரியேட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல கிரியேட் பண்ணுங்க. உன்னை பார்த்து இவரே அப்படின்னு சொல்லணும், அவரை பார்த்து நான் யாரும் சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் இண்டிவிஜுவாலிட்டி, இண்டிவிஜுவல் பிரில்லியன்ஸ், இண்டிவிஜுவல் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட். நான் தம்பி கரெக்டா நான் சொல்றது. அப்புறம் அவர்கிட்ட உங்ககிட்ட பேசு சார், நீங்க சொல்ல தப்பு சார்னு பேசு, நான் 2 பேரும் பேசலாம். இன்டராக்டிவ் செஷன், ஜாலியா பேசு, தப்பே கிடையாது. பேசணும், என் கூட பேசணும். எனக்கு வந்து ட்ரைனிங் ஏரியா இது வந்து நீங்க ஒருத்தர் தர நான் என்ன சொல்றேன், நான் யாரும் பேசக்கூடாது கேளுங்க. உலகத்திலேயே பனிஷ்மெண்ட் என்ன தெரியுமா? நான் ஒரு 3 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், யாரும் பேசக்கூடாது. வா, அவனுக்கு அதை விட பனிஷ்மெண்டே கிடையாது. நம்ம என்ன அறிவுள்ள மனுஷங்க, பேசணும், பேசாம இருக்கக்கூடாது, பேசணும். ஆனா நீங்களே பேசக்கூடாது. உண்மைதான், நீங்களே பேசக்கூடாது. நீ யார் பேசிக்கினா வேஸ்ட். என்கிட்ட பேசு, கேளு, மைக்க கேளு, நான் தரேன் சார், என்ன சார்னு பேசு, ஜாலியா பேசலாம், அவன் தப்பே கிடையாது. இது யூ ஆர் ஆல் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள், வருங்கால லெஜெண்ட்ஸ் நீங்கெல்லாம். நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன், யூ ஆர் ஆல் லெஜெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிரௌட என்னோட ஆளுகைக்கு நான் வச்சுக்காம நான் பேச ஆரம்பிக்கிறது அறிவியணும். நீ கேட்டா கேளு, கேட்கலன்னா போ, 1.5 மணி நேரம் என்ன பேச சொன்னாருப்பா, நான் பேசுவேன். எடுத்துக்கினா எடுத்துக்கோ, எடுத்துக்காட்டி போய்க்கோ. நான் பேசிட்டு போனா எனக்கும் மெஷினுக்கும் அர்த்தமே இல்லை. ஐம் நாட் அ மெஷின். ஆனா இப்ப நான் மெஷினா இருக்க கூட ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா நீங்க எனக்கு உயிர் கொடுத்துருவீங்க.
You have the talent. You have the compatibility. You have the common sense. You have everything in you. இல்லையா? ஜாலியா இருங்க, ஜாலியா. நான் தான் அப்பவே சொல்லிட்டேன், நான் பச்சை பிள்ளை படிச்சேன். ஒவ்வொருத்தரையும் அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியுது, கேலியா பாக்குறானா, அவன் என்ன பாக்குறான், நம்மள என்ன கிண்டலா பாக்குறானா, நம்மள என்ன அவன் நினைச்சுக்கிறான், நம்மள எங்க போடுறான், இதெல்லாம் எங்களுக்கு. ஏன்னா நாங்க எங்க ஊர்ந்த இடம், உருண்ட இடம், பிறந்த இடம்லாம் அந்த மாதிரி. நான் அப்படி பார்த்தாலே சொல்லுவேன், நீ அங்கிருந்து என்ன கமெண்ட் அடிப்ப, நீ என்ன நினைச்சுன்னு இருப்ப, உன் மனசுல என்ன ஓடும். இது படிக்காம நாங்கெல்லாம் வர முடியுமா சொல்லு, இல்லையா? அதனால ஜாலியா இரு, இந்த வயசுல ஜாலியா தான் இருக்கணும், தப்பே கிடையாது. ஆனா அந்த ஜாலி கிரியேட்டிவிட்டி நோக்கி போகும், வேஸ்ட் ஆயிடக்கூடாது. உன்னோட ரிசோர்ஸ் வீணா போயிடக்கூடாது. உன்னோட வளர்ச்சி, உனக்குன்னு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு, அது வீணாயிடக்கூடாது. நாங்க அதுலதான் கவனமா இருக்கோம். ஏன் தெரியுமா? உலகத்திலே சிறந்தது அப்சர்வேஷன். உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், ஆனா உங்க தொழிலே அப்படிதான், நீங்க படிக்கிற விஷயமே அப்படிதான். அப்சர்வ் அப்சர்வ் அப்சர்வ். ஏன் அப்சர்வ் பண்ணோம்? அழகா வள்ளுவர் சொல்வார், பிழைத்துணர்ந்தும் பேதமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து ஈண்டிய கேள்வியர். 417வது குறள் 42வது அதிகாரம், அது பேரு கேள்வி. யாரால கூர்ந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கேட்க முடியுதோ, அவனே தப்பா பேசணும்னா கூட, அவனே தப்பா செய்யணும்னா கூட அவனால முடியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ டு தி பெஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். இந்த உலகத்துல ஜெயிச்சவங்க எல்லாம் அப்சர்வேஷன்ல ஜெயிச்சவங்க தான். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், the man was dropped out from the school. என்ன காரணத்துக்காக? ஒரே காரணம், தாமஸ் டன்ஸ் never send him to school. அவன் ஒரு களிமண் மண்டைய அவன் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாதீங்க, டீச்சர் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டான் 7 வயசுல. அவங்க அம்மா ஒரு டீச்சர் யார் என் பையனை பிராண்ட் பண்றது, டன்ஸ், அது கூட களிமண் மண்டை. So I'll make him great. She taught him the art of observation. சின்ன வயசுலயே அவனுக்கு அப்சர்வ் பண்றது அப்படின்னு கத்து கொடுத்தாங்க. என்னது? அப்சர்வேஷன். ஒரு விஷயத்தை கூர்ந்து பார்க்கறது எப்படி. இப்ப நீ அது ஒரு போடியமா பாத்தீங்கன்னா, அவரோட பார்வையில் அது போடியம் இல்லை, அது எதால செய்யப்பட்டிருக்கு, என்னென்ன இன்கிரிடியன், அது இதுல உள்ள என்னென்ன இருக்கும் பொருள், அதோட கண்டென்ட் என்ன, இப்படியும் அவர் பார்ப்பார். நம்ம இதை வெறும் மைக்கா பார்த்தா இதுக்குள்ள ஒரு காம்பனன்ஸ் அவர் பார்ப்பார். சோ இதான் ஆர்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். இது அவங்க அம்மா கத்து கொடுத்தாங்க. அதுதான் அவர் MIT-ல போய் படிக்கல, IIT-ல போய் படிக்கல, பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல போய் படிக்கல. நீங்க நம்ம அதெல்லாம் வந்தா இங்க படிச்ச இங்க படிச்ச, நீ எங்க படிச்சாலும் உன்னை படிக்கலன்னா நீ வேஸ்ட். You can have your knowledge, but when you don't read yourself, when you don't observe yourself, nothing comes. இன்னைக்கு இன்ட்யூட்டிவ் பவர்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு. நீ என்னதான் கண்டுபிடிச்சாலும் என்னதான் பண்ணாலும் your intuitive power gives you more knowledge, more outcomes. So இதெல்லாம் தான் நம்ம கத்துக்கணும். So எடிசனை 1093 பேட்டர்ன்ஸ் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன? 1093 பேட்டர்ன்ஸ். படிப்பே இல்லை, ஸ்கூல் படிப்பு இல்லை, அகடமிக்ஸ் இல்லை, அவ்வளவுதான். பட் he studied lot. அகடமிக்ஸ் இல்லை, அவர் 1093 பண்ண உடனே அவரை கேட்டாங்க, so how this was possible for you to make a 1093 patterns? Is it easy? அவர் சொன்ன ஒரே பதில், see, I never did a day's work, it was all fun. இந்த வார்த்தை நல்லா கவனிங்க. I never did a day's work, it was all fun, FUN. Nothing ever great was achieved without enthusiasm. Nothing ever great was achieved without enthusiasm. மன குதூகலம் இல்லாமல் உலகத்திலே எதையும் சாதிக்க முடியாது. நான் எதையும் வேலையாக நினைப்பதில்லை, நான் எதையும் மகிழ்ச்சியாக செய்கிறேன். வெரி சிம்பிள். நம்ம படிக்கிறதுல இருந்து, நம்ம செய்யறதுல இருந்து, நம்ம கவனிக்கிறதுல இருந்து, நம்ம இவர் என்ன சொல்ல வரான் இந்த மனுஷன், என்ன நம்ம கேட்கிறோம், என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள போடுது. யார் நானுன்னு இல்லை, யார் வந்தாலும் சரி, இந்த ப்ரொஃபசர் வந்தாலும் சரி, யார் வந்தாலும் சரி, அப்சர்வ் அப்சர்வ். எப்பொருள் 2 மார்க்குக்கு எவ்வளவு எழுதியிருப்போம் அதுல சொல்லுங்க. எப்பொருள் 423வது குறள் 43வது அதிகாரம். நம்பர் தப்பா, இவரா சொல்றாரா, டுபா கூறார், போற போகல சொல்லிட்டு போறாரா, உண்மைதானா அப்படின்னு ஒரு உள்ளமாவது நினைக்கும். நினைச்சுதா வேற நம்பர் சொன்னது கரெக்டா? நானும் விளையாட்டா தான் படிச்சேன். ஐ எம் நாட் சீரியஸ் ஆன் திஸ். ஏன்னா நான் படிச்சது எக்கனாமிக்ஸ், தென் ஐ டிட் மை லா.
விளையாட்டை தான் படித்தேன், அப்புறம் தான் தமிழ்லாம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக படித்தேன். என்ன ஏன் இதை சொல்றேன், நான் பேர் செல்ஃப் போஸ்டிங்னு எடுத்துக்காதீங்க. எதுவும் யாராலும் முடியாதுன்றது கிடையாது. எல்லாராலையும் எல்லாமே முடியும்ன்றதுதான் வாழ்க்கை. ஆனா அவங்க அதுல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க, அடிப்படையில நம்பிக்கை, தன் மீது நம்பிக்கை, தன் தொழில் மீது நம்பிக்கை, அவங்களால முடியும். புதுசா செய்ய ஆரம்பிக்க கூட செய்யலாம். 60 வயசுக்கு மேல புது புது மொழி கத்துக்கிட்டு அதுல எக்ஸ்போனன்ஸ் ஆனவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. 65 வயசுல ஒரு விஷயத்த புதுசா செஞ்சு உலகத்தையே வியந்து வைக்க பார்த்த, அப்படியே ஆணு பார்க்க வச்ச பெரிய பெரிய ஜாகர்நாட்ஸ் இருக்காங்க. KFC 65 years he started his establishment. தெரியுங்க, KFC, Kentucky Fried Chickens. He started the career at the age of 65. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 60 வயசு ஆனாலும் நம்மளால என்ன சொல்றோம், ஒரு 60 வயசு ஆச்சு ரிட்டையர் ஆயிடுன்றோம். அவர் ரிட்டையர் ஆகல, he was keep on working for it. எடிசன் தன்னோட பெரிய கண்டுபிடிப்புகள்லாம் ஆஃப்டர் 60ல போனாங்க. Once his laboratory was totally under perished state, உள்ள எரிஞ்சு போச்சு. அப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு காம்பனண்ட்டை தயார் பண்ணிட்டு இருக்காரு. வீட்டுக்கு வந்தாரு, ஏதோ due to some fault the entire அவரோட laboratory அமெரிக்காலே the second biggest laboratory, it went on fire, entire thing was burnt out. எரிஞ்சு போச்சு. அவர் வீட்டில் இருக்காரு, கூப்பிட்டு, சார் உங்களோட லெபார்டரி அப்படியே பத்திட்டு போச்சு சார், எப்படி இருக்கும் நமக்கு, அப்படியே பக்குன்னு எவ்வளோ க்ரோர்ஸ்ல கட்டும், ஐயோ அதை செத்த போயிடும் ஹார்ட் அட்டாக்ல. 10 ரூபாய் காணா போச்சுன்னு பதறி போய் செத்தவெல்லாம் அந்த நாட்டில். 10 ரூபாய் காணா போச்சு அப்படின்னு பதறி போய் செத்தவெல்லாம் இந்த நாட்டில். அவருக்கு பெரிய லெபார்டரியே எரிஞ்சு போச்சு. எப்படி இருக்குமா, எப்படி இருக்கும், ஹவு யூ வுட் ஹவ் ஃபெல்ட், யோசிச்சு பாருங்க. எனக்கு என்ன சார், அவர் லெபார்டரி அவர் தான் சார் நினைக்கணும், நான் ஏன் சார் நினைக்கணுன்ற மாதிரியே நினைக்கிறீங்க நீங்க. இல்லையா, சரி விடுங்க, தமாஷா இருக்கணும், இன்னைக்கு சீரியஸா பார்க்க கூடாது. நான் பெரிய பெரிய விஷயமா பேசுறேன், ஜாலியான விஷயம் தான். உலகத்திலேயே மெய்ப்பொருள் பேசுறது யாரு தெரியுமா, பேசுறவனுக்கும் புரியாது, கேட்கறவனுக்கும் புரியாது. ஆனா 2 பேருமே புரிஞ்ச மாதிரியே தலையாட்டின்னு இருப்பாங்க, அது பேரு மெய்ப்பொருள். சார் மனம் மொழி மெய்னாரு, மனம் மொழி மெய். இது ஒரு அருமையான தொடர். இட்ஸ் இன்டர்கனெக்டட் ஆல்சோ. மனம் மொழி மெய், தாட், வேர்ட், ஆக்ஷன், ஸ்பீச், ஆக்ஷன், எவ்ரிதிங் இட் ஹாஸ் இஸ் இன்டர் ரிலேட்டிவிட்டி. ஒண்ணுக்கு ஒன்று இன்டர்கனெக்டட், இன்டர் ஓவன், இணைஞ்சுதான் வரும். ஆனா இது கம்ப்யூட்டர் நீங்க சொல்ற ஐயா இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்றது கூட நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம். நான் என்ன சொல்றேன், இல்ல இதெல்லாம் நெகட்டிவாவே நான் பேசல. நெகட்டிவிட்டி நம்ம கிட்ட வேண்டாம். நெகட்டிவிட்டி இருந்தா இந்த உலகம் இவ்வளவு பெருசா வந்திருக்காது. நீ நானும் இன்னும் இலையும் தலையும் கட்டிக்கிட்டு தான் பூமியில போயிருக்கோம். மனுஷன் ஆதியில எதை கட்டின்னு இருந்தான், இலை தடை. இன்னைக்கு அவன் எதுல இருக்கான், லீ ஜீன்ஸ். எதுல இருக்கான், லீ ஜீன்ஸ். அன்னைக்கு புல்லட் கார்ஸ். இன்னைக்கு எதுல போயின்னு இருக்கான், போயிங். எதுல போறான், போயிங். இதெல்லாம் எது, மெஷின் கண்டுபிடிக்கல. முதல்ல மெஷினை கண்டுபிடிச்ச மனுஷன் உள்ள கண்டுபிடிக்கிறது. பல்பு உள்ள இருக்குது. இந்த பல்பை கிரியேட் பண்ணும் போது புது புது விஷயங்கள் உலகத்துல உருவாகிட்டே இருக்கு. அவன் நம்பிக்கை வச்சான் முடியும். ரைட் பிரதர்ஸ் when they were on the research field பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தினம் அவங்களை பார்த்து சிரிக்கிறதுக்குனே ஒரு கும்பல் வருமா. கடவுள் ஆணைக்கு மீறி நீ வானத்துல பறக்க போறியா, இடியட், நீ செத்துருவ அப்படின்னு சிரிக்கிறதுக்குனே ஒரு கும்பல் கேலி பண்ணி சிரிப்பாங்க. ரைட் பிரதர்ஸ். அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்களாம், don't lose heart boys, keep doing. She was patting her children. 2 பேரும் ரைட் பிரதர்ஸ். இன்னும் பறக்க விடும்போது அதே வாய் என்ன சொல்லிச்சான், எனக்கு தெரியும் அவன் என்னன்னா ஒரு நாள் விட்டுருவானுங்க அவங்க. the same mouth. So இந்த உலகம் first won't accept anybody, but when you do, when you achieve, when you accomplish, the same world will give all accolades. So life is always such. என்னைக்குமே ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. But we have to keep striving and thriving till the end we reach the pinnacle. இதுக்குதான் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். நம்ம வேஸ்ட் கிடையாது. நீங்க முதல்ல அதை யோசிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி rapt attention, நல்லா கேளுங்க. எங்க போனாலும் உட்காருங்க. இந்த கேலி பண்ற கும்பல், ஜாலியா இருக்க கும்பல், இதெல்லாம் என்னன்னா நாமளே we are exhausting our energy, devastating இது ஃபோர்ஸ். நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் இட் கிரைன்ஸ். நம்ம ஒரே நாள் தான், இந்த ஒரு நாளை எவ்வளவு கிரியேட்டிவா ஸ்பெண்ட் பண்ணும். நீங்க நைட் உட்காந்து ஒரு ஆடிட் பண்ணுங்க. காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் பண்ணதுல ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா, நான் பண்ணதுல ஏதாவது வேஸ்ட் நான் குறைச்சிக்கலாமா. யூ ஆடிட். பணத்தை வச்சு ஆடிட் பண்றது இல்லை, வாழ்க்கையை ஆடிட் பண்ணணும். செல்ஃப் ஆடிட்னு பேர் இருக்கு. If you keep auditing yourself, you can come out with many good results.
இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம ஓல்டு ஆடிட் பண்றோம், பட் நம்மள நம்ம ஆடிட் பண்றோமா? we never do, we never audit ourselves, but we audit about others. ரமேஷ் பத்தியா முன்ன மாதிரி இல்ல, ராம்சாமி பத்தியா முன்ன மாதிரி இல்ல, கணேஷ் இப்பெல்லாம் சரியில்லை, டேய் இதெல்லாம் பேசுறியே நீ சரியாகிறியாடா, எவனாவது அவனை கேட்டுக்கிறானா? நோபடி ஆஸ்க். என்னம்மா கரெக்டாமா நான் சொல்றது? அந்த ரைட் ராங்? கரெக்டா தான் இருக்கு. என்ன செய்ய சொல்றீங்க? காலையில கூட நான் ஆடிட் பண்ணேன். சரியா இருக்கணும். இட்ஸ் ஆல் ஃபன், யூ கேன் லேர்ன். அவர் அழகா எடிசன் சொன்னார் பார், I never did a day without all fun. நான் விளையாட்டுதான் செஞ்சேன், எல்லாமே விளையாட்டுதான். நான் சீரியஸா போய் நீ ஒன்று கண்டுபிடிக்க போறேன் நான் போனா நீ சீரியஸ் ஆயிடுவ, உன்னை கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் நீ நிறைய பேர் அப்படிதான் ஆயிட்டான். நான் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கிறேன்னு போனவன் எவனும் கண்டுபிடிச்சதா வரலாறு. செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது கண்டுபிடிச்சான் பாரு, அவன் தான் ஹிஸ்டரியை கிரியேட் பண்ணான். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு. ஸோ வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயத்த பர்பஸ் வச்சுக்கோ. Have a purpose in your life. That is something which is indomitable. Indomitable. The word I use again. It's something great, something exuberating, something gives you some kind of pleasure in doing. Inner pleasure. இது நீங்க வாழ்க்கையில வைங்க. இதுக்கெல்லாம் ஒரு மொழின்றது எப்போ? இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு மொழி, எஸ் லாங்குவேஜ், ஓகே. கம்ப்யூட்டருக்கு தாட் ப்ராசஸ், இப்போ அதையும் நீங்க உருவாக்குறீங்க, ஓகே ஃபைன். அதுக்கு ட்ரை பண்றீங்க, பேசுது, மாத்தி கொடுக்குது, என்னென்னமோ மிஷின்ஸ் செய்யுது. இதெல்லாம் யார் பண்ணுது? இந்த ஐடியா யார்கிட்ட வந்தது? Yes, human. சார்ல்ஸ் பாபேஜ் என்ற ஒரு மனுஷன் உருவாக்குனான்னா அவன் உருவாக்குறது, அவனுக்குள்ள உருவாச்சு, அவன் உருவாக்கணும். அவர் சொன்னார் இல்ல, எல்லா விஷயங்களும் சில விஷயங்கள் அதாவது போக்கிலேயே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு நம்ம சாதிக்கிறதுக்கு போயிட்டே இருக்கணும். தடைகளை பத்தி யோசிக்கவே கூடாது. ஒவ்வொரு மிஸ்டேக்ஸும் இட் கிவ்ஸ் அஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் என்னது இன்புட். எஸ், இட்ஸ் நாட் அ மிஸ்டேக், இட்ஸ் an input. மிஸ்டேக்ஸை செய்யக்கூடாதுன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. எடுத்தோடனே யாரும் மேடையில பேச முடியாது, எடுத்தோடனே யாரும் பெரிய ஆர்டிக்கல் எழுத முடியாது, எடுத்தோடனே பெரிய பெரிய அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் செய்ய முடியாது. You may get many falls, but every fall is not a fall. From there you are gaining something which is extraordinary. See, no one is born with extraordinary characters, but when you do something extraordinary, you become extraordinary. The person who stands on the stage is not something extraordinary. He becomes extraordinary due to his extraordinary efforts. That's all. One became ordinary to extraordinary because of his work, thought process, action. So இது எல்லாராலையும் முடியும். நீங்க யாரு முடியும், அவங்க முடியும், கம்பேரிசனே வேணாம். சார் அவர் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருந்துட்டு போறாரு, அவர் வாய்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருந்துட்டு போறாரு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கும், நம்ம யாரையும் மேட்ச் பண்ண வேண்டிய வேலையே கிடையாது. ஸோ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், one of the greatest sages of the world, நான் இந்தியான்னு சொல்ல மாட்டேன், வேர்ல்ட். அவர் பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருப்பார்? ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். have you all seen the image of Ramakrishna Paramahamsa? If anybody not seen, just not seen தான் கேட்கிறேன், கை தூக்குங்க. not seen ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா. சரி, இதுக்காகவே நீங்க வைக்கணும் சார், அது ஒரு இமேஜ் ஒன்று காட்டிடுங்க. அப்புறமா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சாவை பார்க்கலன்னா சரி, யாரெல்லாம் விவேகானந்தாவை பார்த்தது? சுவாமி விவேகானந்தா. சாமி விவேகானந்தாவை பார்த்தது இல்லையா? எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா சாமி விவேகானந்தா. சரி, யாரெல்லாம் சாமி விவேகானந்தா பார்த்தீங்க? கை தூக்குங்க. சாமி விவேகானந்த போட்டோல இமேஜ்ல பார்த்தது கை தூக்குங்க. பசங்க இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, கரெக்டா கேட்கறாங்க. பார்த்தது இல்லைன்னா நாங்க போட்டோ இல்லையான்னு கேட்க. கரெக்ட், வெரி குட். இதான் அறிவு. குட், நைஸ். This is a way that you have to think. Good. நான் என்ன கேட்டேன், சாமி எல்லாம் யாரெல்லாம் பார்த்ததுன்னு கேட்கிறேன். பார்த்ததுன்னா யாரும் நேர்ல பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ போட்டோல, நானும் நேர்ல பார்க்கல, போட்டோல தான் பார்த்தேன். சார் நானும் கை தூக்குறேன். ஓகே, ரைட். ஸோ சாமி விவேகானந்தா சீன் இன் போட்டோ. எஸ், ரைட். அவரோட குரு யாரு? ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா. யாருக்கு குரு? சுவாமி விவேகானந்தா. சுவாமி விவேகானந்தா அமெரிக்கால போய் ஏதோ பேசல, அவர் உள்ளத்தை பேசினார். ஏன்னா அவர் பேசும்போது இந்த நாட்டுல ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்றத தப்பு தப்பா தான் அர்த்தம் கொண்டுட்டு இருந்தாங்க. கடவுள் என்ற தத்துவத்தை அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்க, ஒரு ஏதோ கடவுள் அப்படின்றது, கடவுள் மதம் இனம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட சிஷ்யன்
சுவாமி விவேகானந்தா has given a different analogy. எப்படி பார்க்கணும் கடவுள்? What is a religion? What is the purpose of religion? Why we go on behind religion? Why religion is important? அந்த ரிலிஜன்றது என்ன? இந்த உலகத்துக்கே முதல்ல ரொம்ப அற்புதமா விளக்கம் சொன்னவர் சுவாமி விவேகானந்தா. அவர் கேட்டாங்க, உங்க குருவா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சன்னு சொல்றீங்களே, உங்க அனுபவம் எப்படி? சுவாமி விவேகானந்தா ரொம்ப பெரிய தாட் ப்ராசஸ் சொல்லுவார். அவர் சீக்கிரம் யாரையும் குருவெல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டார். எதையுமே ரேடிக்கல் திங்கிங் அவருக்கு உண்டு. சின்ன வயசுல இருந்து he was very forceful. ரொம்ப வேகமா இருப்பார். அப்போ அவர்கிட்ட குருவை தேடி அலையிறார். I need a good guru to guide me, to put me in the right trajectory. He was on keep on searching for that. அது தேடிட்டே இருக்கார். அப்போ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்ட்ட அவர்கிட்ட கூட்டு போறாங்க. அவரோட உருவத்தை இப்படி பார்க்கிறார். கொஞ்சம் கேலியா தான் பார்க்கிறார். ஏன்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ரொம்ப சாதாரணமா ஒரு சட்டை கூட இல்லாம இப்படி இதாக இருப்பார். அவரை பார்த்த உடனே ஒரு கேலியா தான் பார்க்கிறார். அப்போ அவர்கிட்ட கேட்கிறார், கடவுள் உண்டா, கடவுள்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேலியா என்னென்னமோ கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறார். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் எதுக்குமே பதில் சொல்லலை. உண்மை அதுதான். he was just seeing சுவாமி விவேகானந்தா. அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இவர் பிடிச்சிக்கிறார். அவரை கூப்பிடுறாரு. இப்படி ஜஸ்ட் அவரோட ஹேண்ட் எடுத்து அவரோட தலையில இப்படி இருக்கிறார். அப்போ சுவாமி விவேகானந்தா சொல்றாரு, the heat which has emanated, which I couldn't bear, there was something moved me. என்னை ஒரு புது உலகத்துக்கே கொண்டு போச்சு. என்னால் அவர் முன்னாடி நிற்க முடியல. அவர் வச்சது எனக்கு உடம்புக்குள்ள ஒரு பெரிய சிலிர்ப்பு. என்னால் நிற்கவே முடியல. ஏதோ எனக்கு காட்டுச்சு இந்த உலகத்துல. I immediately accepted him as my guru. அவர் கடைசி வரைக்கும் பரமஹம்சர் மேல ஒரு தனி நம்பிக்கை வச்சிருந்தார். குருவா ஏத்துட்டார். ஸோ வாழ்க்கை என்பது யார்கிட்ட என்ன இருக்கும், ஒருத்தரோட இதை பார்த்து நம்ம எதையுமே இவங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடவுள் ஒரு சிறப்பை கொடுத்துருக்காரு. என்ன வெறும் உருவத்தால மட்டும் நான் சிறப்பு செஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. என் செயல்கள் பெருமைக்கும் ஏழை சிறுமைக்கும் தத்தம் கருமமே கட்டளைக்கல். 505வது குறள் 51வது அதிகாரம். அது பேர் தெரிந்து தெளிதல். ஒருத்தரோட பெருமை சிறுமை, the highness and his lowness is determined by what? Actions. Actions are the touchstone to determine your highness and lowness. செயலாட்சி தீர்மானிக்கிறாங்க. இவர் இதை சாதிச்சாரு, இவர் இதை பண்ணாரு, அவர் அதை சாதிச்சாரு, இது சமுதாயத்துக்கு பயன்பட்டது, இது சமுதாய உலகத்துக்கு பயன்பட்டது, இந்த லாங்குவேஜை இவர் கண்டுபிடிச்சாரு, இல்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இவர் பேரு இந்த ஒரு ஆங்கிள் நடத்தா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இவர் தான் அதோட பயனீர், இவர் தான் அதோடைய வித்தியாசமான சிந்திச்சவர், இது உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினவர், இதனால இத்தனை பேர் பயன்பட்டாங்க, இன்னைக்கு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ல இதோட பங்கு இந்த மாதிரி இருக்கு. இதான் இன்னைக்கு ஒரிஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. எல்லா மனிதனும் பெரிய நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கான், பீடிக்கப்பட்டிருக்கான். தட் we call it as duress. OCD, obsessive compulsive disorder அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்றாங்க. அதனால இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்க மிகப்பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட செத்து போறோம், தற்கொலை பண்ணிக்கலாம். they commit suicide, you know. திடீர்னு போய் செத்து போறான். இந்த ADGP விஜயகுமார்லாம் 45 இயர்ஸ்ல IPS ஆஃபீஸர் டக்குன்னு போய் சுட்டுக்கிட்டார். இட் வாஸ் சம்திங் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. he was so good also. nobody knows. அது என்னன்னா அவர் OCDல affected. ஏன் வருது? இதெல்லாம் டியூரஸ். இந்த மாதிரி நிறைய வருது, நிறைய விஷயங்கள், எண்ணங்கள், வாழ்க்கை, இதுக்கெல்லாம் ஏன் பதில் கிடையாது. உங்ககிட்ட பதில் இருக்கு. இந்த பதிலை நீ கொண்டு போய் அந்த மெஷினை புரிய வைக்கத்தான் உன்னோட திறமைன்றான். சூப்பர்வைசரியும் இருக்கு, இதுல தானா செய்யக்கூடிய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா இருக்குது. உங்களுக்கே ஒரு புதுசா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக்தி, அது கொடுக்கக்கூடிய சக்தி உங்ககிட்ட இருக்கு. நீங்க ஒரு கடவுள், நீங்க ஒரு உருவாக்குறீங்க நிறைய விஷயங்களை இல்லையா. கடவுள் நம்மளை உருவாக்கினார்னு ஒரு தத்துவத்தை நம்ம ஏத்துக்கிட்டான் இல்லையா. நம்ம உருவாக்கப்பட்டோம், நம்ம உருவாக்கிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்க நம்பினா, நீங்க உருவாக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இது பூமியில இருக்கு. முடியுமா முடியாதான்றது வார்த்தை இல்ல, முடியும் என்பதை நீ நம்பினா உன்னால் முடியாதது இல்லை என்பதை நான் சொல்ல முடியும். இந்த ஒரே ஒரு குரல் நீங்க வாழ்க்கையில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவா திங்க் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் இந்த குரல் உதவும். It comes in 611. 611. என்ன நம்பருங்க? 611. சாப்பிட்டியம்மா காலையில? என்ன சாப்பிட்டீங்க? தோசை. எத்தனை தோசை? 2 தோசை.
இந்த வயசுல 2 தோசையா சாப்பிடணும்? டைம் இல்லைன்ட்டு 2 தோசையில முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க. கரெக்டா? 6 அமரம் இருந்தா மெதுவா சாப்பிடலாம், அவசரமா வரணும் 2 தோசை. கரெக்டா? வெரி குட். எத்தனை இந்த வயசுல குறைஞ்சது 5 தோசை சாப்பிடணும். ரைட்டா? ஆமா. என்னப்பா ஜல்லியா பேசுறது பாரு. எப்பவுமே விளையாட்டா இருக்கணும், விளையாட்டுல கத்துக்கணும் விஷயத்த. அதான் அறிவு. ரைட். தோசை விட்டுலாம். நான் ஒரு தமாஷா, ஏன்னா ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருந்ததுன்னா நீங்களும் நானும் கோணம் மாறிடும். கொஞ்சம் அப்படியே நடுல விளையாட்டா உட்காந்து இருந்தா இன்னும் இந்த ஆள் சொல்றான் அப்படின்னு தோணும். அப்படி கொஞ்சம் மாற்று சிந்தனை. ஓகே, ரைட். நல்லா சாப்பிடுமா? சவுண்டா சொல்லணும். நான் என்ன நம்பர் சொன்னேன்? இப்ப கொஞ்சம் பெட்டர், பரவாயில்ல. 611 611. ஓகே. இப்ப இந்த குரலை சொல்றேன். அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும், பெருமை முயற்சி தரும். யாருக்கா புரியுதா? திருப்பி சொல்லவா? அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும், பெருமை முயற்சி தரும். யாருக்கா புரியுதா? 12th வந்தது, அது எனக்கும் தெரியும். நீ இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது. நான் என்ன கேட்டேன்? யாருக்காவது புரியுதான்னு கேட்டேன். அது 12th வந்ததா, 10th வந்ததா, BA வந்ததா நான் கேட்டேன். நான் கொண்ட யாருக்காவது புரியுதா? யாருக்காவது புரியுதா? புரியக்கூடாது, அப்பதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். என்ன மேடம், எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா அப்புறம் எனக்கு என்ன வேற? யாருக்கும் புரியக்கூடாது, அப்பதான் நான் சொல்லலாம், நீ கேட்ப. இல்ல உனக்கு புரிஞ்சா நான் ஏன் சொல்லணும்? புரியாத ஒண்ணு எடுக்கிறவன் தானே ட்ரெயினர். ரைட், வெரி குட். சோ அருமை உடைத்தென்று அசவாமைன்னா, சி ரைட், கொஞ்சம் ரைட். ஒரு விஷயத்தை பார்த்த உடனே ஐயோ அது நம்மளால முடியுமா, இவ்வளவு பெரிய டாஸ்க நம்ம எடுத்துட்டோமே, can we do, can we perform, can we complete, can we do something creative? பார்த்த உடனே மலைச்சு போயிடாத. எதை பார்த்தாலும் மலைச்சு போயிடாது. மலைச்சு போயிட்டீங்கன்னா தாட் ப்ராசஸ் அப்படியே there is a bar முன்னாடி வந்து நின்றுடும் தடை. அருமை உடைத்தென்று அசவாமை, மலைச்சு போயிடாது. பெருமை முயற்சி தரும். அந்த செயல், அதுக்குண்டான தாட் ப்ராசஸ் யோசிச்சுக்கிட்டே செஞ்சுக்கிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பி. ஒன் டே யூ வில் ஃபினிஷ் இட். அந்த முயற்சி பெருமை தரும் என்று இருக்கிறார். இது என்னன்னா, ஆங்கிலத்துல 3 ஒரு அடேஜ் வருது. ஸ்டார்ட் டூயிங் வாட் இஸ் நெசசரி. என்னங்க? ஸ்டார்ட் டூயிங் வாட் இஸ் நெசசரி. த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், start doing what is necessary, then what is possible. அடுத்த வார்த்தை என்னது? what is possible, POSSIBLE. then what is possible. first start doing what is necessary, then what is possible. suddenly, இந்த வார்த்தை கவனிங்க, suddenly you will be doing the impossible. suddenly you will be doing the impossible. IMPOSSIBLE. suddenly you will be doing the impossible. இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய தத்துவம் என்றே நாம் சொல்லுகிறோம். புரியுதா? சடனா நீங்க ஒரு யாருமே செஞ்சு முடியாத ஒரு விஷயத்தை நீங்க முடிச்சீங்க. இப்ப இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க. start doing what is necessary, then what is, suddenly you will be doing the impossible. இப்ப நீ ஒரு இன்டர்வியூக்கு போற, உனக்கு ஒரு வேலைக்கு போற, அங்க 90 மார்க்ஸ் வாங்கியிருப்ப, 95 மார்க்ஸ் வாங்கியிருப்ப, 100 மார்க்ஸ் கூட வாங்கியிருப்ப. ஆனா உனக்கு அந்த மார்க் எல்லாம் ஒரு கிரேடேஷனா வச்சுப்பாங்க, ஒரு டிகிரி போதும். ஆனா உன்னை நீ வெளிப்படுத்துறது எதுவும் இல்லையா? in what way you showcase your talent. உன் டேலண்ட் நீ எப்படி வெளிப்படுத்துவ? how will you showcase your talent? just you will sit like this. what will you do? நீங்க ரொம்ப வேகமா கேட்டீங்க சார், எனக்கு பதட்டத்துல வார்த்தையே வரல சார், நீங்க மெதுவா கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் தெளிவா சொல்லியிருப்பேன் சார் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல முடியுமா? ஒரு இன்டர்வியூ பண்ற இடத்துல போயிட்டு இங்க அரட்டை அடிப்பேன் சார், சூப்பரா நான்லாம் அட்டா 10 பேர் ஊந்து சிரிப்பான் சார், நான் வந்தா நான் ஸ்டைல பார்த்து ஊரே கலங்கும் சார், அதெல்லாம் சினிமா இல்ல, வாழ்க்கையில கிடையாது. நீ இங்க பண்ற எதுவுமே வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராது. சினிமால பண்ற எல்லாம் சினிமாவோட சரி.
அவனே கடத்தின்னு போய் வச்சுக்கிறான் ஒருத்தன். யாரு இங்க 100 பேர் அடிச்ச ஒருத்தன் இங்க கடத்தி வச்சிருக்கிறான். அப்ப அவர் அடிக்க வேண்டியது தானே கடத்தவன. அதுதான் சினிமா. வாழ்க்கை வேற, சினிமா வேற. சினிமாவை பார்த்தா விட்டுறணும். அந்த ஸ்டைல காப்பி ஆயிடுச்சுன்னா அவனை மாதிரி இவனை மாதிரிலாம் நம்ம வாழக்கூடாது. நம்மள மாதிரி நம்ம வாழ நினைச்சாதான் நீ ஜெயிப்ப. நீதான் சாதாரண ஆள் இல்ல, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் புரிஞ்சுக்கிற ஆளு நீ. நீ ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு வயலின் பின்னாடி எல்லாம் போக கூடாது. உனக்குன்னு ஒரு அறிவை வச்சுக்கணும். நான் கேட்கறதுக்கு சொல்லு. இப்போ நான் என்ன கேட்டோமா, how will you showcase your talent? நீ எல்லாம் கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சார். எது கேட்டாலும் பேசாம அமைதியா உட்காருன்னு சொன்னாங்க சார். அவர் கேட்பார் சார். 1000 கேட்டா கூட ட்ரெயினர் கேட்டா நீங்க அப்படி யாராவது சொன்னாங்களா? ஆமாவா? யாரு அது? யார் யார் சொன்னது அது? எப்பா அந்த அறிவு கொழுந்து யாரு? அங்க ஒழுங்குதா? ஏம்பா அறிவு கொழுந்து எழுந்துரு. ஆக்கோ எழுந்துரு. ஏயா சரி விடு விடு விடு. அவன் எழுந்துக்க மாட்டான், நீ சொல்ல மாட்டிய. அவன் எழுந்துக்க மாட்டான், ரைட்டு. நீ சொல்லவே மாட்டேங்கிறிய. நான் என்ன சொல்றேன், அடுத்தவன பை சொல்றதுக்கு எவ்வளவு தயாராகிறோம் பார்த்தா. இவன் சொன்னான் அவன் பக்கத்துல உட்காடுறியே, உனக்கு இன்னைக்காவது பாரு, உனக்கு எதாவது ரிஸ்க் பாரு, எவ்வளவு ரிஸ்க் பாரு. இவன் தான் சொன்னான்னு உனக்கு காட்டுறாலும் ஒரு நண்பன். நண்பேண்டா நட்பாயா இது? அவன் சொல்ல சார், நீ அவனை காப்பாத்தினா நீ நல்லவன். இவன் தான் சொன்னான்னு காட்டுறியே, உன் பக்கத்துல நம்பி உட்காடுறானே, வாழ்க்கை என்ன ஆகும் பாரு. இந்த மாதிரி நண்பன் பக்கத்துல உட்காடுறது நீ. அவன் பாரு காப்பி குத்துட்டு எப்படி ஸ்டைலா உட்காந்துக்கிறான். நல்லா உட்காரு. சேர்ல இப்படி உட்காரணும், இப்படி இப்படி எல்லாம் உட்காந்து இந்த வயசுலயே ஸ்பைன் போயிடும். நல்லா இப்படி உட்காரு. இந்த வயசுல இப்படி நிமிர்ந்து இப்படி உட்காரணும். அதுதான் எந்த வயசுலயும் உட்காரணும். என்ன கேட்டான், இப்படி இப்படி நல்லா இப்படி எல்லாம் நல்லா உட்கார்ந்தேன்னா யூஆர் அவுட், யுவர் ஸ்பைன் இஸ் அவுட். போய் இந்த வயசுல அப்படி செவுத்து வச்சு ஆடுமையா, அந்த மாதிரி வயசு. செவுத்தை பார்த்தாலே கை ஒதுக்குது சார்னா அப்புறம் பலம் இல்லைன்னு அர்த்தம். மனசுல நான் உடம்பு பலத்தை பேசவே மாட்டேன். இந்த மன பலம் தான் ஒருத்தனோட அத்தனையுமே. யூ கேன் டூ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், கிரேட்டர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஃபேக்கல்டிஸ் இன் டேண்டம். சாதனை பண்ணு, சாதி. ஒரு ஷோகேஸ் எப்படி பண்ணுவான் அவன் டேலண்ட்னு கேட்டான். how will you showcase your talent? gentleman, your good name. உன் பேர் என்னப்பா? தரன். சரி சொல்லுங்க தரன். எப்படி வெளிப்படுத்துவீங்க ஒரு இன்டர்வியூ முன்னாடி? ஏன்னா நீங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு இப்ப அடுத்தது எங்க போவீங்க? வேலைக்கு ஜாப் ட்ரை பண்ணுவீங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? மைக் கொடுமா தரன். அவர் மைக் வந்தாதான் பேசுவாராம். ஜாலியா சொல்லு தரன். இன்னும் தோணுதான் பேசு. நான் யாரையுமே கரெக்டா சொல்லு, துபாய்ல சொல்லு அப்படின்னு கேட்டேன்னா சொல்லுன்னு தான் சொன்னேன். என்ன வேணா சொல்லு, மைக்க பேசலாம். பேசு சொல்லு. என்ன போச்சுரா, ஆரம்பத்துல இருந்து வரணுமா உனக்கு? நானு இல்லப்பா ஒரு இன்டர்வியூக்கு போற, உன்னை கேக்குறாரு நீ எதை வச்சு உன் டேலண்ட வெளிப்படுத்துவேன்ற. வாட் இஸ் தி டூல் வித் விச் யூ சே அபவுட் யூ ஆர் மார்க்கெட் யூ? உன்னை நீ வெளிப்படுத்துறது எப்படி சொல்ற? இப்ப கேக்குறாரு அபவுட் யூ அப்படின்னு கேக்குறாரு, நீ என்ன பண்ணுவ? எப்படி உன்னை பத்தி சொல்லுவ? என்னன்னு சொல்லுவ? வெரி குட், தட்ஸ் இட், தட்ஸ் இட். அதுதான். அதுக்கு என்ன இப்ப பார், இப்போ உனக்கு விஷயம் தெரியுது, ஆனா நீ ஏன் வெளியே இப்ப சொல்ல பயந்தா? Why? What stops you from telling this? What stops you from telling this? Yeah, fantastic. ஒரு கை தட்டி கொடுங்க. நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடி, வாய்ப்பச்சை. 948 நம்பர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட என்ன குறைன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதே அறிவு. அப்புறம் தான் அதை சரி செய்ய முடியும். என் குறை என்னன்னே தெரியாம நான் வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தா கடைசி சாவர வரைக்கும் நான் அப்படிதான் இருப்பேன். என்னை யாரும் திருத்த முடியாது. That is the way that you have to spot where you lag behind. So fear, the element of fear, the element of fear which drags us from all the achievements. உலகத்துல இன்னைக்கு நம்ம ஏன் நிறைய பேர் பின்தங்கி நிக்கிறோம்னா நமக்கு பயம். அந்த பயத்தை வெளியே சொல்லாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வேற வேற விஷயம்லாம் செய்யறோம். அந்த பயத்தை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you are the talented, most talented, much sought talented in the world. அதனாலதான் ஒரு அறிஞன் சொன்னான், do the thing you fear most. இந்த வார்த்தையை நல்ல கவனிங்க.
Do the thing you fear most. The depth of fear is certain. The depth of fear is certain. நீ எதை பார்த்து பயப்படுறியோ அதை தொடர்ந்து செஞ்சினா பயம். நான் திடீர்னு ஒரு சவுண்டு கொடுத்தா நீங்க யோசிக்க கூடாது. ஒருத்தர் எங்கேயோ பேசினிருந்தார், அவர் நீ ஏன் பேசுறன்னா ஒரு மனசு வருத்தப்படும், அதனால நான் சவுண்டு கொடுத்தேன். இப்ப அவரை பக்கத்துல பேசாம நின்னுட்டார். நான் திடீர்னு சவுண்டு கொடுத்தா இவன் ஏன் திடீர்னு சவுண்டு கொடுக்குறா நீங்க யோசிக்கலாம். நான் அந்த சவுண்டு கொடுக்கல, ஒருத்தர் யாரோட ஒருத்தர் பேசினுக்கிறார். அப்ப நான் இந்த சவுண்டு கொடுக்கும்போது அவர் நிறுத்திடுறாரு. ஓ, இந்த ஆள் ஏதோ புண்ணியம் நாம வந்து டக்குன்னு வந்துடுறாரு. அதுதான். ஆனா நான் யாரையும் இன்டென்ஷனலா யார் மனசையும் உடைக்கல. ஏன்னா இது வந்து நீங்கெல்லாம் சின்ன யங்ஸ்டர்ஸ். யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் வே ஆஃப் திங்கிங் அண்ட் ஓன் வே ஆஃப் ஆட்டிடியூட். இதை நான் டக்குன்னு இங்க ஒரே நாள்ல மாத்திர முடியாது. தட் இஸ் நாட் மை ஐடியா. யாரையும் மாத்துறதுக்கு யாரும் இந்த பூமியில பிறக்கல. எந்த அவதாரமும் யாரையும் மாற்ற முடியாது. நான் உண்மை. நானே என்னை மாத்தணும்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஒழிய என்னை மாற்ற முடியாது. நான் இங்க இருந்து உன்னை டைரக்ஷன்ல சார் சொல்லலாம், இல்ல இருக்கவங்க அமைதியாருன்னு சொல்லலாம். ஆனா நீயா அமைதியா இருக்கணும்னு நினைச்சாதான் உனக்கு நல்லது. நான் சொல்லி நீ அமைதியா இருக்க முடியாதுன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும். அதனாலதான் நான் ஒரு சவுண்டு கொடுக்குறேன். தப்பா எடுத்துக்கூடாது. என் சவுண்டு வந்தா யாரோ ஒருத்தர் யாரு கூட பேசினுக்கிறீங்க, இல்ல கவனம் இல்லாமங்கிறீங்க, டக்கு நீங்களா புரிஞ்சுக்கணும் மாத்திக்கணும். அவ்வளவுதான். நல்லா இருக்குல்ல இந்த டீல். நீ அம்மா கத்துற, நீ அம்மா பேசுற, நீ அம்மா அந்த பக்கத்துல பாக்குறன்னா ஓ அப்படிதான் இருக்கும். நாங்களாம் மெஷினா நாங்க அப்படி இப்படி பார்க்கத்தான் செய்வோம், பேசதான் செய்வோம். நீ பாட்டு ஒரு பக்கம் போ, நான் பாட்டு ஒரு பக்கம் போறேன். 1.5 மணி நேரத்துல முடிச்சுட்டு போயிட்டே அதுக்கு மேல போவாது. அப்படியா? ஓகே. சோ இந்த இது புரிஞ்சுதா? டூ த திங் you fear most. The depth of fear is certain. நீ எதை பார்த்து பயப்படுறியோ அதை திரும்ப திரும்ப செய். பயம் இல்லைங்களா? அதனை செய்யணும். நம்ம ஒரு விஷயம் எனக்கு வரலன்னா திருப்பி திருப்பி அதை செய். கம்யூனிகேஷன், கம்யூனிகேஷன். இது நிறைய பேர் அடிபடுற இடம் இது. ஏன் கம்யூனிகேஷன் நமக்கு வராதா? குழந்தையா இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு தத்த பப்பா குதல மொழி 2 வயசு 2.5 வயசு 3 வயசு ஸ்கூல் கிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம கத்துக்கிட்டோம், பேச கத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் இவன் ஏன்டா பேச கத்துக்கிறான்னு வீட்டுல இருக்கோம் கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசணும். வாயை மூடுறான்னு சொல்ற அளவுக்கு பேசுறோம். அந்த பேச்ச கிரியேட்டிவா நம்ம கொண்டு போறதுதான் கம்யூனிகேஷன். இப்ப நான் பேசினா that should have some meaning, that should have some content, that should have some exemplary thing. சும்மா பேசக்கூடாது. சொல்லுவே சொல்லிர் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிர் பயனிதா சொல். 200வது குரல் 20வது சம்திங். மெஷின் லாங்குவேஜ்ல கூட நீ எப்படி கொண்டு போற? எதையோ ஃபீட் பண்ணா பேசுமா? அது ஒரு லாங்குவேஜ் வச்சிருக்க. சார் வரும்போது சொன்னார், ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் என்னென்னமோ கண்டுபிடிச்சு நீங்க எத்தனையோ வந்து எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கான். நம்ம 2 நேரத்துல ஒரு வாய்ச்சுக்கிறான், புதுசா ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிறான். நம்மளால அத்தனை அப்டேட்ஸும் போக முடியல. இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்ன போக முடியுமோ நம்ம அறிவை கூர்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். எல்லாம் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு கம்யூனிகேஷன் இல்லை. பேசுறது கூட வச்சிட்டியா? சில பேர் பேசுறது ஈகோயிஸ்டிக்கா தான் இருக்கும் இல்லையா? அது படத்துக்கு சூட் ஆகும், வாழ்க்கைக்கு சூட் ஆகாது. எல்லார்கிட்டயும் ஹம்பிளா பேசுறவன் ஜெயிப்பான், ஹார்ட்டியா பேசுறவன் தோப்பான். ஹார்ட்டி மீன்ஸ் ஹம்பிளுக்கு ஆப்போசிட் இல்லையா? So when we show your other way, people will never accept you. But when you are humble, people will have a respect on you, revere on you. So இந்த humbleness எப்போ வரும்? நம்ம practice பண்ணாதான். So இந்த மாதிரி பேசணும் தைரியமா. கம்யூனிகேஷன் வரதுக்கு என்ன பண்ணணும்? What is the way to get your communication in tandem? Is there any technique? கம்யூனிகேஷன் கத்துக்கிறது என்னமா டெக்னிக் இருக்கு? See, இது உங்ககிட்ட இல்ல. I have seen from great officers for whom I have given training. They lack community. They never talk. பயம், element of shyness. இது போகணும். நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அவர் அழகா ஆன்சர் பண்ணாரு, அவருக்கு தெரியும். ஆனா அவருக்கு பேச பயம். பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா பேசிடுவார். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். That's all. Keep the first step. That's all. தப்போ சரியோ பேசு. Communication is an art, cannot be taught, should be taught. அது சொல்லித்தர கலை கிடையாது. யாருக்கும் கம்யூனிகேஷன் கையில வச்சு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ஒரு படத்துல ஒரு ஸ்டைல பார்த்து நம்மளா கத்துக்கிறோம், ஒரு டான்ஸ் ஸ்டைல பார்த்து நம்மளா பண்றோம். ஏன்? அதுல ஆசைப்படுறோம். வாழ்க்கையும் அப்படிதான். ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஆசைப்பட்டு உள்ளூர செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இட் கம்ஸ் டு யூ ஆட்டோமேட்டிக்கலி. தேர் இஸ் நோ டீச்சர், டியூட்டர் ஃபார் யூ. நீ ஒரு ஏகலைவன். ஆனா கத்துக்க கூடாதுன்னு நினைச்சுன்னா பெரிய மாஸ்டர் விஸ்வாமித்திரர், துரோணாச்சாரியரே வந்து கத்து கொடுத்தா கூட நம்மளால கத்துக்க முடியாது. ராஜா சரியில்லைன்னு, காலேஜ் சரியில்லைன்னு, டிபார்ட்மெண்ட் சரியில்லைன்னு, கட்சி வரைக்கும் நம்ம சரியில்லைன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. நம்ம சரியில்லைன்றது என்னைக்கு நம்ம சரியா கண்டுபிடிக்கிறோமோ அன்னைக்கு நம்ம சரியாயிடுவோன்றதுதான் வாழ்க்கையில சரி. ஐ எம் ஓகே, he is not okay அப்படின்றது என்னது?
It's a kind of egoistic thought. I am not okay, he is okay அப்படின்றது low self-esteem. I am not okay, he is not okay அப்படின்றது frustration. I am okay, he is okay என்றதுதான் equanimity, level-headedness என்று சொல்வார்கள். We call it as level-headedness, equanimity. So வாழ்க்கையில I am okay, he is okay ன்னு சொல்லக்கூடிய பதத்தை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு நம்ம மனசு பண்படணும். இதுக்கு வயசு வேண்டாம். எல்லாராலும் இது முடிச்சு நீங்களாம் ஒரு கனவோட தான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து உட்காருங்க. நீங்களாம் ஒரு கனவோட தான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்திருப்பீங்க இல்லையா? எல்லாரும் ஒரு கனவோட, யாராவது ஒரு பர்பஸ் இல்லாம வந்தீங்களா? இந்த என்ன படிக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லையா? வித் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பெஷல் இது இல்லையா? ரைட். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு வரும்போது நீங்க என்ன வேற எதுவும் கிடைக்கல சார், இதான் கொடுத்தாங்க வந்துட்டோம் சார் அப்படின்னு வந்தீங்களா? அப்படி யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் வந்திருக்கலாம். ரைட், அது விடு. ஆனா மோஸ்ட்லி எத்தனை பேர் வந்தீங்க? எல்லாருமே ஒரு எய்ம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இது சரி, இது 3 வருஷம் படிச்சுட்டு வேலை கட்சி செட்டில் ஆயிடலாம் நினைச்சீங்களா? இல்ல இதுல ஏதாவது ஃபர்தரா நம்ம ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா? என்னம்மா இவன் ட்ரைனிங் டீச்சிங் ஆகிடாதீங்க. See, I am not a teacher or professor here to teach you something which is not my concern at all. I am not here to teach you. That is not my area. எனக்கு டீச் பண்ணலாம் தெரியாது. I am a trainer. I just training the mind. ஏன் ட்ரெயின் பண்றது தெரியுமா? Why training is important? You know what for training is given? நான் எது கேட்டாலும் கரெக்டா கேட்கல, உங்க மனசுல பண்ண சொல்லு. பேசணும். நீ நிறைய படிச்சிருந்தும் தெரிஞ்சிருந்தும் பேசலன்னா நீ பேசு. ஒரு ப்ரொஃபஸரை கூட நம்ம ஒரு விஷயம் டவுட் கேட்கணும்னா கிண்டலா கேட்க போறது இல்லை, நம்ம தெரியாதான் கேட்கிறோம். அது எவ்வளவு அழகா கேட்கிறோம். மேடம் நீங்க நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, ஆனா இந்த ஏரியா என்னால புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்லி தருவார். இன்னும் சொல்ல தெரியுங்க, ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க. உனக்கு புரியலன்றதுக்காக நீ கேட்கிற விதம் தப்பாயிடும். நான் சொல்றது கரெக்டா? நீங்க எப்படி கேட்கணும்? சார், யூ வேர் எக்ஸ்பிளைனிங் இன் a good way sir, in good rhythm sir, but I couldn't able to understand the area. This is the right area sir, can you repeat this? கேட்டு பாருங்க, பொறுமையா சொல்றேன். ஆனா அதே நம்ம ஆணவமா கேட்டா யாராவது சொல்ற தோணுமா? அவனை பார்த்தா எது சொல்றான்? the way வீட்டுல கூட அப்பா கிட்ட போய் நம்ம முரட்டுத்தனமா, என்னப்பா நீ ராமகிருஷ்ண அப்பா எல்லாம் வாங்கி தராது தெரியுமா, நீ என்ன வாங்கி கொடுத்த நீ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏண்டா அவன் என்ன படிக்கிறான், என்ன கிரேடு வாங்கினா, அது மாதிரி நீ வாங்கினியான்னு அவரு கேட்டாருன்னா நீ எங்க போய் முடிஞ்சு வச்சுட்டாங்க இல்லையா? கேட்கறதுல விதம். அப்பா நீ எனக்கு எல்லாம் வாங்கி கொடுத்த, நீ தான் என் கடவுள் மாதிரி. அப்பானாலே தெய்வம். அம்மாவைன்ற மாதிரி அப்பாவைன்னு ஒரு பாட்டு கண்டுபிடிச்சு பாடி கேட்டீங்கன்னா அப்பா உனக்கு வாங்கி வாங்கி தருவார். கரெக்டா நான் சொல்றது இல்ல? கேட்கிற விதம் தானம்மா. See, communication in the stage is something different. In life is everything. இனிய உலகாக 2 மார்க்குக்கு நம்ம எழுதின ஒரு அற்புதமான குரல். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த குரல். ஈஸியா எழுதிடலாம். இன்னாத குரல். ஆனா வாழ்க்கையில செயல்படுத்துறது இதோட கஷ்டம் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம முதல்ல தப்புதான் கண்டுபிடிப்போம். நீ செய்யறது சரியில்லை, நீ அதுக்கு சரிப்பட மாட்ட, நீ இது வேஸ்ட், இதெல்லாம் நம்ம வாயில ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் தான் வரும். ஆனா அதை மாத்திட்டு இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனியிருப்ப காய்க்கும். ஸோ நல்ல பிளசன்ட் வேர்ட்ஸ், சூதிங் வேர்ட்ஸ், கிரேட் வேர்ட்ஸ், ஈஸி வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பயன்படுத்தணும். இதெல்லாம் வேல்யூஸ்ன்னு எடுத்துக்காதீங்க. இதுதான் வாழ்க்கை. நீ கம்யூனிகேஷன் இல்லாம நீங்க எங்கேயும் ஜெயிக்க முடியாது. உலரெனினும் இல்லாரோடு ஒப்பர் கல நஞ்சு கற்ற செல சொல்லாதா. ஏதா புரியுதா? 730வது குறள். புரியக்கூடாது, புரியாது. எனக்கே புரியல ஆரம்பத்துல. உலரெனினும் இல்லாரோடு ஒப்பர் கல நஞ்சு கற்ற செல சொல்லாதா. உனக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுதாம்மா? கூடாது. 7:30 நல்ல பொண்ணு. நான் வந்து டீ காஃபி எல்லாம் கூட 7:30 இந்த குறள் வரும். அதோட பொருள் என்னன்னா, நல்ல கேளு. நிறைய படிச்சிருந்தோம் தெரிஞ்சிருந்தோம், when you fail in your communication, உனக்கு பேச தெரியலன்னா, கற்றவர்களுடைய சபையில பேச தெரியலன்னா, நீ உயிரோடு இருந்தாலும் செத்தவனுக்கு சமானம்ன்ற வருது இல்ல நமக்கு. அப்ப பேசணும்னு தோணுதா இல்லையா? அதான் கம்யூனிகேஷன். எதையோ பேசுறது இல்ல, பேச வேண்டியது அழகா இனிமையா நயமா நுட்பமா பேசுறது. கம்ப்யூட்டருக்கு லாங்குவேஜ் சொல்லி தர போறீங்க நீங்க.
சொல்லி கொடுத்துனுக்கிறீங்க நீங்க. அந்த லாங்குவேஜ் நீங்க யூஸ் பண்ணலன்னா வாழ்க்கையே போச்சு. நீ என்னெல்லாம் செய்வப்பா அப்படின்னா அதெல்லாம் கம்ப்யூட்டரே சொல்லும் சார், கேட்டுக்கோ. System will tell you all this. All this system will narrate, not me. So I have made my system in such a way that it can talk and it can sing and it can dance and it can do everything what all I intend. அப்படி நீ சொல்லலாம். ஆனா அது அதையும் நீ சொன்னாதான். வாயை கம் போட்டு மூடினா ஒன்றும் முடியாது. பேசணும் பேசணும், பேசலன்னா வேஸ்ட். நான் சொன்னது புரியுதா? நம்மளோட அழகே என்ன? எப்படி பேசணும்? நம்ம சொல்லு சொல்லுமா, தைரியமா சொல்லு. மைக்க கொடுப்பா, அப்பதான் பேச வருமாப்பா. அந்த குழந்தைக்கு மைக்கு கொடுத்தாதான் பேச. மைக்கான்மா மைக்கு யாரோ ஒழிச்சு வச்சிட்டீங்களாப்பா, என்னப்பா அது? சீப்ப ஒழிச்சா கல்யாணம் நிக்குமா? மைக்க ஒழிச்சா பேச்சு நிக்குமா? குடு 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 குடு. என்னம்மா? போல்டா பேசணும். போல்டா பேசுறதுன்னா என்ன சொல்லுங்க? போல்டா பேசுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுமா, நல்ல சொல்லு. நான் உன்னை பாராட்டுறேன் தெரியுமா, தைரியமா முன் வந்தல்ல, அதுக்கே ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்கப்பா. தரனுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க. வெரி குட். சொல்லுமா, சொல்லுமா. மைக்க பேசணுமா? இப்படி மைக்க இப்படி கிட்டவே. அடாடா, மைக்க இப்படி கிட்ட வைமா. இப்ப பேச போல்டா பேசுறோம். போல்டா பேசுறதுன்னா என்ன? என்ன நினைக்கிறதெல்லாம் பேசிட முடியுமா? இப்ப உங்களுக்கு என்ன திட்டம் போல தோணுது, நீ நினைச்சதெல்லாம் பேசிருக்கியா நீ? ஏன்னா கேள்வி எல்லாம் கேட்கிற. நான் எங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் எங்களை கேட்டது இல்ல. நீ கேள்வியில வந்தியா 1.5 மணி நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசி இல்ல ஏதாவது போட்டு காட்டு அத்தோட முடிச்சுட்டு போயினாரு நீ அப்படின்னு தோணும். அது நீ சொல்ல முடியுமா? அது பேரு போல்டா? அப்ப போல்டா பேசணும்னா என்ன சொல்லு? உனக்கு தோணுதே சொல்லு. கரெக்டா சொல்லு, நான் கேட்கல. உனக்கு தோணுதே சொல்லு. போல்டுன்னா என்ன? போல்டுன்னா என்ன? BOLD போல்டு, BALD பால்டு. போல்டுன்னா என்ன? என்னமா? தைரியமா. தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லிக்கிறேன், அதுவும் நல்லா இருக்குது. தைரியமா பேசுறதுன்னா என்ன? அதாவது ஒரு கருத்து இருக்கு, இந்த கருத்துக்கு பல கோணங்கள் இருக்கு. இருந்தாலும் என்னோட இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வெர்ஷனுக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்றத யார் என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, இது என்னுடைய நினைப்பு அப்படின்னு ஒருத்தன் உறுதியா சொன்னானா அது பேரு போல்ட். கண்ணகி சபைக்குள்ள வராங்க, உள்ள போகணும்னு பாக்குறாங்க. இது வரைக்கும் அவங்க எங்கேயும் பேசினதே இல்லை கணவனை தவிர. உள்ள வராங்க. அந்த காலத்துல அவ்வளவு வருஷங்கள் முன்னாடி காவலாளி தடுக்கிறான். இப்ப போய் சாதாரண ஒரு கவுன்சிலரே நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? 1000 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். சீஃப் மினிஸ்டர் விடுங்க, மினிஸ்டர் விடுங்க, சாதாரண கவுன்சிலரை நம்மளால பார்க்க முடியாது. அவர் ஆக்சஸ்க்கு ஓகேன்னா தான் நம்ம போக முடியும். அப்ப அந்த காலத்துல ஒரு ராஜாவை போய் பார்க்கறது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை இல்லையா? அப்ப பார்க்கும்போது அவன் நடுக்கிறான். யார் நீ யார்? இப்ப நாங்க உள்ள வரும்போது நீங்க யார் சார், எதுக்கு போறீங்க? அந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்காக சீஃப் கெஸ்ட், ஐயோ போங்க சார், இப்படி போங்க சார், லெஃப்ட்ல போங்க. தெரிஞ்சா நம்மள அனுப்புறாங்க. இல்லை நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டாப் சார், இது இன்னைக்கு கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு, போக முடியாது, சாரி. ஸோ இந்த 2 விஷயம் தான். அவன் கேட்கறான், யார் நீ? இப்போ கண்ணுக்கு இது வரைக்கும் எங்கேயும் பேசினதே இல்லை. ஷி டசன்ட் ஹேவ் எனி எக்ஸ்போஷர் அட் ஆல். அப்போ நீ யாருன்னு கேட்கும்போது அந்த அம்மா சொல்லுது, அறிவு அறைபோகிய பொறியொரு நெஞ்சத்தால் இறைமுறை பிழைத்தோர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுது. அறிவு அறைபோகி, கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம, பொறியறு முன் யோசனையே இல்லாம நீதி கொடுத்தானே ஒரு மடைய மண்ண, அவனை நான் பார்க்கணும். நான் யாரு? இணையறி சிலம்பொன்று ஏந்திய கையினல் கணவனை இழந்தால் கடையகத்தாலே. அவங்க ஒரு சிலம்பை வச்சு தீர்ப்பு சொன்னா, அந்த இன்னொரு சிலம்ப கையில வச்சிருக்க கணவனை இழந்த ஒருத்தி நான் வந்திருக்கேன்னு போய் சொல்லு. See the words she used boldly. இது பேர் என்னது? boldly. அவன் என்ன நினைப்பான்னு நினைக்கல, நான் என்னுடைய எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்தை தெரிவித்தல். தப்பு சரி, தட்ஸ் டிஃபரண்ட். நான் சொல்ல வந்தது சொல்றேன். இதுதான் போல்ட்னஸ். இது நமக்கு என்ன வேணும்? கிளாரிட்டி இன் தாட். அது இருந்தா நம்மளால செய்ய முடியும். நம்ம ஒரு விஷயத்துல ஜெயிக்கிறோம்னா நமக்குள்ள ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தா நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் புட் ஃபோர்த் இன் a vehement way. இல்லைன்னா உங்களுக்குள்ள நிறைய அறிவு இருக்கும், திறமை இருக்கும், வெளிப்படாமையே போயிடும். நீங்க அப்படியே குடத்துலிட்ட விளக்கா இருப்பீங்க. குன்றுவிட்ட விளக்கா நீங்க மாறணும். உலகம் உங்களை பார்க்கணும்.
உலக உண்மை பார்க்கணும், அதுதான் ஒரு ட்ரைனிங் இதையே வைக்கிறார் சார். ஏன் உங்க மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வைக்கிறார்? எங்க நம்ம குழந்தைங்க சரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கேட்டுக்கணும். ட்ரைனிங் எதுக்குன்னு கேட்டேன், நிறைய பேர் பதிலே சொல்லல. எதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அது நீங்க யோசிங்க. ட்ரைனிங் வந்து நான் இங்க கதை படிச்சுட்டு போறதுக்கோ, ஜோக் சொல்லிட்டு போறதுக்கோ, இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு போறது ட்ரைனிங் இல்ல. ஒருத்தருக்காக ஒரு மனசுல ஒரு சில மாற்றங்கள் என்னால முடியும்ன்ற ஒரு உணர்வை என்னால விதைக்க முடிஞ்சா, if I could manifest that kind of mighty thought, then I am the trainer. இல்லனா I am a drainer. What is drainer? Draining the time. I don't want to be a drainer because I want to be a trainer. பொதுவா ட்ரைனிங் எது கொடுக்குறோம்? Why we are giving training? Is there any efficacy in training? எதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம்? ஏன் தம்பி ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம்? எதுக்காக ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம்? ஏமா ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம்? தெரிஞ்சா சொல்ல போறோம் சார், தெரியலன்னா நாங்க என்ன பண்றோம்? எதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் பின்னாடி? ஆனா எல்லாம் ஒண்ணு தெரியுது, யாரும் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்றதா இல்ல. சனிக்கிழமை நாங்கெல்லாம் மௌன விரதம் சார்ன்ற மாதிரியே தான் இருக்கீங்க பாதி. ஏமா எல்லா அறிவாளி பசங்க நல்ல மார்க் வாங்கி படிச்சு பெரிய படிப்பு படிக்கிறவங்க ஏன் பேச பயப்படுறீங்க? என்ன கேட்டா உங்களுக்கு எல்லாம் மாசத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்காகவே வைக்கணும். Yeah, it is very imperative nowadays. You know, most of them are not getting good jobs in corporate because of lack of this kind of communication, you know. UPSC I have seen many intelligence people who pass their main exam, they falter in final. That is third stage communication, interview. நான்லாம் உட்காந்துவேன். I have seen the mock interview along with Iren Musar இருக்கும்போது டாப் ஜெயின்ஸோட உட்காரத்துக்கு வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்தார். I was sitting beside Shankar IAS, past Chief Secretary, and then Sailendra Babu, the retired IPS officer, and then psychiatrist, now our advocates. I sat beside them. I've seen how the interview being conducted. அப்போ என்ன நம்ம எதிர்பார்க்குறாங்க, அவங்ககிட்ட என்ன இல்லைன்னு நாங்கள் பார்க்கும்போது we felt that they lack communication excellence, but they are brilliant. Brilliancy மற்றும் கம்யூனிகேஷனோட சேரலனா இட்ஸ் வேஸ்ட். உங்க படிப்பே பால். அவன் முதுகு நீ ஏயா சாயிர, அவன் முது அவனுக்கு, நீ அவன் முதுகுல சாஞ்சினா அவன் மூச்சு காத்து பட்டு அவன் இன்னும் கஷ்டப்படுவான். நீ பிரியா அவன் பிரியா அவன் முதுகுல இந்த வயசுல என் பாஸ் ஸ்பைன் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. நல்லா உக்காரு கொஞ்ச ஏந்து நில்லு பார்க்கலாம், ஏந்து நில்லு, ஏந்து நில்லு, நில்லு நில்லு, எவ்வளவு ஹைட் ஆகுற, நல்லா ஹைட் ஆகுற, அப்புறம் ஏன் ஓகே பேருங்கப்பா போலும் ரோஹித் ரோஹித். இந்த ரோஹித் சொல்லும் போது டங்கு ரோல் ஆகணும், அப்பதான் உன் பேரு கழகு. ரோஹித் சார், ரோஹித் ரோஹித், ஹிட் என்றது தனியா தெரியணும். ரோஹித் ஓகே. இந்த ட்ரெஸ் அழகா போடுறீங்கல்ல, மேட்சிங்கா ட்ரெஸ் போடுறீங்கல்ல, அந்த மாதிரி அழகா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண, எக்ஸ்பிரசிவ்னஸ் அப்படின்னு பேர். நீ பேசுறது அழகு, சொல்லும் போது வார்த்தைகள் ஒரு அழகு ஈர்க்கணும். கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய், கேளாரும் வேப்ப மொழிவதாம் சொல். 643. You should bind the audience when you talk. That is communication. நமக்கு திறமை இருக்கும், ஆனா அது வெளிப்படுத்தும். அதுதான் நான் திருப்பி சொல்றேன். ட்ரைனிங்னா என்ன, எதுக்காக ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நீங்க நிறைய பேர் சொல்லல. சரி, சிவ்கேரா சொன்னதே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சரி, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் அதர் வேஸ். ஆனா ரொம்ப அழகா சொன்னது அது. நீங்க எல்லாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஓகே, வெல் அண்ட் குட். சிவ்கேரா ஒரு பியூட்டிஃபுல் இதை சொல்லுவார், ஏன் நம்ம வந்து படிக்கணும் கத்துக்கணும் அப்படின்றது சொல்லுவார். ஒரு கம்பெனி, அந்த கம்பெனி வந்து மரம் வெற்ற கம்பெனி. என்ன கம்பெனிமா? அதுல தெளிவாகிற மரம் வெற்ற கம்பெனி. அந்த கம்பெனில ஜான்ங்கிறவன் ஒர்க் பண்றான். யாருமா? ஜான் 5 இயர்ஸா ஒர்க் பண்றான். எவ்வளவு வருஷமா? இப்படியா பேச வைக்கிறவங்க எல்லாம் நான் சரி ஓகே. ஜான்ன்றவன் ஒரு மரவெற்ற கம்பெனில எவ்வளவு வருஷமா வேலை செய்யறான்? 5 இயர்ஸா ஒர்க் பண்றான். அவன் பாட்டி வருவான், 5 மரம் வெட்டுவான் ஒரு நாளைக்கு. எவ்வளவு மரமா? 5 மரம் வெட்டுவான். 5 மரத்தை வெட்டுவான். ஸ்கூல் வாங்கின்னு போனா எவ்வளவு வருஷமா? 5 வருஷமா. திடீர்னு அந்த கம்பெனில பில்ன்றவன் ஜாயின் பண்றான். யாருமா? பில், BILL, பில் ஜாயின் பண்றான். அவன் வந்த கொஞ்ச நாள்லயே வித்தின் ஃபியூ இயர்ஸ் ஜானை விட அதிகமா சேலரி வாங்குறான்.
இவன் எவ்வளவு வருஷமா வேலை செய்யறான் ஜானு? 5 வருஷமா. பில்லு வந்த உடனே கொஞ்ச நாள்லயே அதிகமா சேலரி வாங்க. இப்போ ஜானுக்கு கோவம் வருமா? கோவம் வராதான்? வருமா வராதா? வரும், வரணும். அப்பதான் அவன் ஜான் இல்லையா? நேரா போறான். யாருக்கிட்ட? முதலாளி கிட்ட போறான். முதலாளி என்னப்பா அப்படின்ற, நான் 5 வருஷமா இங்க வேலை மரம் வெட்டி இருக்கிறேன், நேத்து வந்த பில்லுக்கு அதிகமா கொடுக்குறியே, உனக்கு இன்னும் பில்லு அப்படின்னு கேட்டான். கேட்பானா இல்லையா? கேட்டான். அப்போ முதலாளி சொன்னாரு, இந்த பார்பா, ஏன்னு இது வந்து பிரைவேட் கம்பெனி, இட்ஸ் நாட் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி. சோ எனக்கு பில்லு ப்ரொடக்டிவிட்டி தரான். ஒரு நாளைக்கு 8 மரம் வெட்டான். எவ்வளவுங்க? நீ எவ்வளவு மரம் வெட்டுற ஜானு? 5 மரம். எனக்கு என்ன உன் மேல கோபம்? நீ 8 வெட்டு, உச்சிக்கோ துட்டு. நல்லா இருக்குமே. 8 வெட்டு, புடிச்சுக்கோ துட்டு. உடனே அவனை யோசிச்சான், இதுவும் கரெக்ட் தானே, எப்படியாவது 8 வெட்டணும் என்ன அப்படின்ட்டு போறான். வெட்டுறான். 5க்கு மேல திருப்பி முதலாளிட்ட போனான். என்ன முதலாளி, 5க்கு மேல வெட்ட முடியல. அவன் எப்படி வெட்டுறான்? ஐயோ என்னையா கேட்டுக்கின, அவனையே போய் கேளு, அது ஒரு நியாயம் தான். நேரா போனான். பில்லு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாரு. என்ன ஜான் அப்படின்னா, அது எப்படி நீ மாத்திரம் 8 வெட்டுற, என்னால வெட்ட முடியலையப்பா, நீ ஏதாவது ஸ்பெஷலா ஏதாவது வச்சுக்கிறியா? ஜான், நீ கேட்டதுனால சொல்றேன், நானும் உன்ன மாதிரி தான். ஆனா என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒரு மரம் வெட்டி முடிச்ச உடனே என் கோடாலி ஆக்ஸ் இதை எடுத்துட்டு போய் கூர்த்திட்டுவேன். I'll sharpen my axe. Again I'll cut other tree. And then I'll sharpen your axe, my axe. When did you finally sharpen your axe? நீ கடைசியா உன் கோடாலியை எப்ப கூர்த்திட்டேன்னு கேட்டான். இவன் தீட்டினதே இல்லையே, வெட்டினேங்கிறான். அது எங்க வெட்டுமா? அது நம்ம அறிவை என்ன பண்ணணும்? இந்த கூர்த்திட்டுற இடம் தான் அறிவை தீட்டணுமா வேணாமா? தீட்டணும் தான் நினைக்கிறோம் சார். அது தீட்டிக்குது, தீட்டிக்காட்டி போகுது அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. தீட்டனோ. So it is sharpening your axe. Training is nothing but sharpening your axe. நம்ம அடிக்கடி ஷார்பன் பண்ணிக்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்க டெபிஷியன்சியே நினைச்சது, எனக்கு இந்த குறை சார், எனக்கு மறந்து போகுது சார். வெப்ஸ்டர் டிக்ஷனரி பார்த்திருக்கீங்களா? வெப்ஸ்டர் டிக்ஷனரி பார்த்து இல்லையா? டிக்ஷனரி பார்க்கணும்பா. சரி, சிஸ்டத்துல போட்டாலே வந்து இதுல எல்லாம் பார்த்துடுறீங்க. ஆர்டிபிஷியல் நீங்க வந்து வாழ்க்கையில சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுங்க. நம்ம உட்காந்து எதையோ பேசுறோம், அந்த நேரத்துல அவன் ஸ்டைல பார்த்தியா, இவன் ஸ்டைல பார்த்தியா, அவன் அப்படி சுத்தும் போது அப்படி இருந்துச்சு, அவன் இறக்கும் போது அப்படி இருந்துச்சு. நீ எப்பயா ஸ்டைல் பண்ண போற? ஊரால் ஸ்டைல பார்த்துன்னு கை தட்டின்னு விசில் அடிச்சிங்கன்னு வாழ்க்கை ஃபுல்லா கை தட்டுற கும்பலா இருக்க போறோமா, கை தட்டல வாங்குற கும்பலா மாற போறோமா? 2 தான் நம்ம முன்னாடி. இன்னொருத்தனுக்கு கை தட்டுறதுக்காக நம்ம பிறக்கல, ஆனா இன்னொருத்தனுக்கு கை தட்டணும், அதுதான் கலை. ஆனா நாம கை தட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் மாறினது, நம்ம கை தட்டல வாங்குறவனா நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம். தட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை உருவாக்கணும், அதுதான் நம்ம வாழ்க்கை. நான் எப்பவுமே சொல்றேன், யாரை பார்த்து நீ காப்பி அடிக்காத, உன்னை பார்த்து உலகம் காப்பி அடிக்கிறதுக்கு உன்னை உயர்த்திக்கும். People will behind you. Go with the people, move with them, start with what they have, build with what they have, what they know. Once the task is over, the work is accomplished, people will say themselves, we have done this ourselves. இந்த உருவாக்கத்தை தரவன் தான் தலைவன். Lot so simple. So வாழ்க்கை என்பது அப்படி நம்ம உருவாக்கணும். ஒவ்வொன்றையும் ட்ரைனிங்ன்றது, so learning, sharpening your skills. படிப்புன்றது அறம்போலும் கூர்மை தான். வாழ்க்கையில கூர்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். ஆனா மரம் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, மக்களா இருக்கும். என்னதான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம எல்லாம் கத்துக்கிட்டு ஒரு மெஷினியை நம்ம மனுஷனை விட சிறப்பா உருவாக்குறதுக்கு செஸ் இன்னைக்கு விளையாடுது. ஒரு பெரிய ஜீனியஸ் வந்து செஸ் வந்து 5 மேட்ச்ல இட் ஒன் அகைன்ஸ்ட் ஹிம் 2 டிரா 1 by the legend. இன்னைக்கு பாக்குறோம், we come to know. ஐயா நான் ஃபேக்சுவலா சொல்றேன், நடந்தது தான் சொல்றேன். வேர்ல்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் 5 மேட்சஸ் அது ஆட விடுறாங்க. அது 2 இது அது ஜெயிக்குது, 2 டிரா ஆச்சு, 1 அவன் ஜெயிக்கிறான். They made it possible. சோ வாழ்க்கையில அறுவை உடைத்தன்று எதுவுமே கிடையாது, முடியாத மனுஷனாலும் கிடையாது. மனுஷன் எதையும் உருவாக்கிட்டு இருக்கான். கடைசி சாகாமே இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு உருவாக்கிட்டு இருக்கான். கேன்சர் நீங்க மருந்து இருக்குன்றாங்க, ஆனா ஏதோ சில காரணங்களால வரல அப்படின்றாங்க.
டாட்டா என்ன சொல்றாரு, என் உயிர் நான் போறதுக்குள்ள நான் அதை கொண்டு வருவேன் இந்தியாக்குன்றாரு. It takes a challenge. Challenges serves beautifully to introduce you to your best and the most brilliant self. உனக்கு அறிமுகப்படுத்தி இந்த உலகத்துக்கு காட்டுறதே சேலஞ்ச். சவால்கள் நம்ம முன்னாடி சவால். எனக்கு பேச பயம், ஒரு சவால். எனக்கு எழுத பயம், ஒரு சவால். எனக்கு எதிர்த்தாலும் ஒரு பதட்டம், ஒரு சவால். நான் சொன்னா பலிக்கிறது இல்லை, சவால். நான் சொன்னா அடுத்தவங்க கேட்க வைக்கணும், ஒரு சவால். இதெல்லாம் ஒரு சவாலா நீங்க எடுத்துக்கிட்டே போனாதான் வாழ்க்கையில. இப்போ ஒரு இதை கூட நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு எல்லாம். இப்போ ப்ரூஸ்லி தெரியும் இல்லையா? ப்ரூஸ்லி எதுல ஃபைனஸ்ட் மேன்? குட் நேம் கிஷோருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கும். ஃபைன். எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரூஸ்லின்னா. ஆனா குங்ஃபுன்றது டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும். ஸோ இஸ் எ குங்ஃபு. குட். குங்ஃபு வந்து பெரிய மாஸ்டரா ப்ரூஸ்லி அட் யங் ஏஜ்லன்னா நோ, ஹி நோஸ் குங்ஃபு, தட்ஸ் ஆல். ஸோ அவரை வந்து இது நான் இந்த ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா, நிறைய பேருக்கு இது தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாது. தம்பி, ப்ரூஸ்லியை நீ உட்காரு, ஜாலியாக உட்காரு, அதை பத்தி இல்லை. ப்ரூஸ்லியை சின்ன வயசுல அங்கிருந்து 20 years அவரை வந்து அமெரிக்காக்கு அனுப்புறாங்க. எதுக்குன்னா சுத்தி பார்க்கல, அமெரிக்கால போய் படிக்கிறதுக்கான. ஏன்னா இங்கே ரோடு சண்டை, ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்லாம் போடுறாரு. ஸோ அவங்க அப்பா அம்மா காசை செலவு பண்ணி, டேய் அங்கே போய் பொழைச்சிக்கோ, அமெரிக்காவில் போய் கற்றுக்கோ அப்படின்னு என்ன அனுப்புனாங்க? பிலாசபி படிக்கிறதுக்கு. என்ன படிக்க? வாழ்க்கை பிலாசபி படிக்கிறதுக்கு அனுப்புனாங்க. ஸோ லேண்டட் இன் அமெரிக்கா. அங்கே என்னன்னா பார்ட் டைம் ஜாப், இந்த இதில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பசங்க. ஹவர்ஸ் 1 hour இவ்வளோ காசு, 1 hour இவ்வளோ காசு அப்படியே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இவருக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் குங்ஃபு. அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஏரியாவில் அவங்களுக்கு குங்ஃபு கற்றுக் கொடுத்து காசு வாங்கி படிக்கிறார். வாஸ் டூயிங் பெஸ்ட் ஜாப். அவர் யாரையும் சண்டை கிட்டெல்லாம் போடல, மாறிட்டார். ஏன்னா புது ஊருக்கு போறாரு, தன்னை டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். இது அவரும் ப்ராக்டிஸ் பண்றாரு. எவ்ரிடே ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் லேர்ன்ஸ். ஹி டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது இவருக்கு தெரியாது. அந்த ஏரியாலேயே இவர் பண்ற இடத்துக்கு ஒரு 10 இடம் தள்ளி ஒரு வேர்ல்டு மாஸ்டர் ஓங் ஜாங்மென் இருக்கார். ஓங் ஜாங்மென் அவர் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்லேயே நம்பர் 1 இன் குங்ஃபு. அவர் ஒரு யூனிவர்சிட்டி வச்சிருக்காரு. அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 1000 பேர் படிக்கிறாங்க. இவர் தான் ஹெட் டாப் மாஸ்டர் ஓங் ஜாங்மென். அவர் தனி உலகமே வச்சிருக்காரு. வேர்ல்ட்லேயே ஓங் ஜாங்மென்னா நம்பர் 1. இவருக்கு ப்ரூஸ்லிக்கு தெரியாது. இவர் இங்கே கற்றுக் கொடுக்கறத போய் ஒருத்தர் சொல்லிட்டான், சார் யாரோ பிளக்கா பையன் சார், ப்ரூஸ்லியான் சார், அவன் ஒரு 10 பேருக்கு உங்கள் எதிரில் சொல்லித்தரான்னா உங்கள் மதிப்பு என்ன ஆகுது சார்ன்ட்டான். அமெரிக்காலையும் ஒரு கயவன் இந்த மாதிரி மோசமானவன் இருப்பான் சொல்லிட்டான். சொன்ன உடனே ஓங் ஜாங்மென் காட் ஃபியூரியஸ் ஆயிட்டார். யாரா அவன், எனக்கே தெரியாம என் கலையை 10 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்குறான், அது ஏன் தெருவில் அவனை கூட்டு வரான். ப்ரூஸ்லி போறாரு, 22 years 21 years கிட்ட போறாரு. சார் அப்படின்றாரு. மேல கீழே பார்க்குறான். நான் தெரியுமா அப்படின்றார். சார் ஜஸ்ட் நோ ஐ கேம் டு நோ அபவுட் யூ சார், யுவர் ஓங் ஜாங்மென் வேர்ல்ட் நம்பர் 1. எஸ். ஒரு உரையில ஒரே கத்தி தான் இருக்கணும். எத்தனை கத்தி? நான் தான் அந்த கத்தி. போயிடு இந்த வாட்டி உன்னை நான் பார்த்தேன்னா ஜஸ்ட் லாஃபிங் யூ லைக் எனிதிங், ஜஸ்ட் புஷ் அப் அப்படின்ற. ப்ரூஸ்லி ஒரு ப்ளீட் பண்றாரு. சார் ஐ அம் a student சார். நான் சொல்றாருங்க, ஸ்டூடெண்ட் சார், ஐ அம் லேர்னிங் சார், ஜஸ்ட் டு ஹேவ் சம் டு பே ஃபீஸ். ஐ அம் டீச்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார். pardon me சார், லெட் மீ allow to teach. அப்போ அவன் சொல்றான், see I am the master, I am telling you not to remain here, push up. If you see again, I'll kill you. Push up to China. Sir, please consider my plight. I'm student. திருப்பி சொல்றாரு. இவருக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே, நீ இவ்வளவு கெஞ்சுற, I'll give you an opportunity. Let me have a demonstrative fight. நீ என்ன அடிச்சிட்டீங்கன்னா அது நடக்காது. இன் கேஸ் நீ என்ன அடிச்சுட்ட உன் டேலண்ட்ல, நான் இந்த ஸ்கூலை க்ளோஸ் பண்ணி யூனிவர்சிட்டியை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். நான் உன்னை அடிச்சு நீ உயிரோடு இருந்தா, என்ன சொன்னாரு, நான் உன்னை அடிச்சு நீ உயிரோடு இருந்தா சைனாக்கு போயிடணும். ஓகேவான்றார். இப்போ என்ன பண்ணணும்? ப்ரூஸ்லிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? இப்போ அவர் முன்னாடி சேலஞ்ச் என்ன? இப்போ எய்தர் ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட். ஒன்னு சண்டை போடணும், இல்ல சைனாக்கு போயிடணும். ரெண்டு ஆப்ஷன். இது பேர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட். ப்ரூஸ்லி யோசிச்சார், நம்மளே அங்கிருந்து தொத்தி விட்டாங்க, அம்மா அப்பா நம்பிக்கையோட அமைச்சிருக்காங்க, நான் ஏன் திருப்பி போடணும்? ஒன்னு இந்த ஆள் கூட சண்டை போட்டு ஜெயிக்கணும், இல்ல செத்து போகும், ரெண்டே தான். ஸோ ப்ரூஸ்லி யோசிச்சார். ஓகே, நேரம் வராரு. சார் சொல்லு, give me 10 days time. என்ன கேட்டாரு? 10 days time. I am ready for that fight. உடனே இருந்தால் ஓகே போ அப்படின்னு சொல்லிடலாம்.
அமெரிக்கால ஒரு பெரிய போஸ்டர் போட்டு the giant world number 1 Ong Jung-man fights against emerging star Bruce Lee போட்டாங்க. ஸோ ஸ்டேடியம் ஃபுல் 10வது நாள் அங்க போஸ்டர்ஸ் மக்கள்லாம் ஆசாசியா வந்து நிக்கிறாங்க. யாரும் ப்ரூஸ் லீ தெரியல, ஓம் ஜங்மன் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, க்ரௌட்ஸ் வந்து நிக்குது. ஓம் ஜாங்மன் பெரிய உருவம் அப்படி வந்து நிக்கிறான் எல்லாம் அப்படி பாக்குறாங்க. யாரா ஆப்பனன்ட்னு யாருக்கும் தெரியாது, ப்ரூஸ் லீ யாருக்கும் தெரியாது. ஒரு சட்டை போட்டு ப்ரூஸ் லீ தெரியாது, சாதாரணமா அப்படி வந்து அப்படி நிக்கிறாரு. முன்ன உடனே எல்லாரும் பாவப்படுறாங்க. ஐயோ அவன் யானை மாதிரி இருக்கிறான், அவன் எலி மாதிரி இருக்கிறானடா, இவன் தாங்குவானடா அவன்கிட்ட அப்படின்னு எல்லாரும் கண்ணில் தண்ணியே வந்துருது. லேடிஸ் கண்ணில் தான் அவனை காசு கொடுத்து சைனா காமிச்சிருக்கடான்ற மாதிரியே பார்க்குறாங்க. பாவமாக இருக்கு. இந்த ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த இதெல்லாம் போட்டாங்க. கொஞ்ச நாளில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. உலகமே நிற்கிது. 1க்கு 4 ஆம்புலன்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒன்று தூக்கின்னு போகிறதுக்கு ப்ரூஸ் லீயை. ஸோ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. எல்லாம் ரெடியாக ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஷோடு 1 2 3 4 5 6 ஸ்டார்டட் ஃபைட். 10வது செகண்டுங்க. எத்தனாவது செகண்ட் சொன்னேன்? 10வது செகண்ட். தேர் வாஸ் a sound. It was something, ஒரு thundering sound. அப்படி ஒரு சவுண்ட். என்னடான்னு பார்த்தா நம்ம ஓம் ஜாங்மன் கபகட்டின்னு விடுறாரு. மூச்சில்ல பேச்சில்ல போஸ் அப்படி விடுறாரு. கையை தட்ட மறந்துட்டான் அவன். ஒருத்தன் ஜெயிச்சா கை தட்டணுமா? கையை தட்ட மறந்துட்டான். ஏன்னா 10 செகண்ட்ல எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. They were stunned. They were a word I can put STUNN. Stunned. உடனே ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வராங்க. ஒரு ஃபைட்ல யார் வேணா ஜெயிக்கலாம். யூ மே வின் ஆர் ஹி மே வின். How it was possible for you to put down the great number 1 within 10 seconds? For Bruce Lee சொல்றான். See, he is number 1. He has the talent, abundant talent. நான் அவரை ஜெயிக்கணும்னா I must have some innovative thoughts. நான் அவர்கிட்ட 10 நாள் டைம் வாங்கினேன். இந்த 10 நாள்ல I created a new style in this particular fight. அது பேரு ஜூட் கியோ பின்டான். ஜூட் கியோ பின்டான் அவன் வச்ச பேர் அது. என்னோட எதிரியை எந்த எதிரியா இருந்தாலும் என்னால ஒரு 10 செகண்ட் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி அடிக்க முடியும். அதுக்கு நான் பண்ண உழைப்பு இந்த 10 நாள்ல ஒரு விங்க் ஆஃப் ஸ்லீப் இல்லாம நான் வாழ்ச்சேன். I work like a machine every day and I innovated this new style, ஜூட் கியோ பின்டான். அவனோட ஒரு ஷாட் பாத்தீங்கன்னா அவனோட ஒரு பஞ்ச் நம்ம வந்து இங்க ஸ்டைலா இந்த சினிமாவில் காட்டுற பஞ்ச் இல்லை. அவனோட ஒரு பஞ்ச் ஸ்டைல் 141 km/h. ஒரு ட்ரெயின் போனா என்ன ஸ்பீட் உனக்கு தெரியுமா? அந்த ஸ்பீட் தெரியும். அந்த காத்து பட்டாலே நீ விழுந்துருவேன். அந்த அளவுக்கு அவனோட எக்ஸசைஸ் பாடி 13 மணி நேரம் 14 மணி நேரம் பயிற்சிப்பான். நாம எதுவுமே பண்ணாம காலையில சட்டம் மாட்டிக்கின்னு எல்லாம் மாட்டிக்கின்னு ப்ரூஸ் லீ மாதிரி ஃபைட் பண்ணோம்னா ப்ரூஸ் லீ மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கலாம். ஃபைட் பண்ண முடியாது. ஃபைட் பண்றது அடுத்தவனை அடிக்கிறது இல்லை, நம்மளை வளர்த்துக்கிறது, நம்ம திறமையை வளர்த்துக்கிறது. நீங்க பாருங்க, ஒரு கலையை முழுசா கத்தவங்க யாருமே மைதியா இருப்பாங்க. அடக்கம் அமரருள் வைத்து அடங்காமை ஆறினுள் வைத்து வேண்டும். நிக் விஜயசேகர் இவருக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியன். இப்போ ஒரு 50 years இருக்கும். அவருக்கு பிறக்கும் போதே 2 கையும் இல்லை, 2 காலுமே இல்லை, இவ்வளவுதான் இருக்கும் கால். ஸோ அவரு இன்னைக்கு என்ன அவரோட சிறப்பு அப்படின்னா, இஸ் a beautiful good writer. அவர் சொல்ல மற்றவங்க எழுதுவாங்க. இஸ் a very good communicator. 120 countries அவர் பேச கூப்பிட்டுருக்காங்க. He is a gold player, a good swimmer. கையும் இல்லை, கால். பொறியின்மை யாருக்கும் பழி என்று அறிவறிந்து ஆழ்வினை இன்மை படி. சில பொறி புலன்கள்ல நமக்கு குறை இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா முயற்சி இல்லாம நம்ம வாழ்றோமே, that is the thing which is really pricking one. நம்ம முயற்சியே இல்லாம வாழக்கூடாது. எனக்கு வராது, எனக்கு முடியாது, நான் இதுல பயன் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you are waste. வேஸ்ட்ன்றது நம்ம தாட் ப்ராசஸ் தான். இப்ப நம்ம என்னதான் இப்ப நிறைய பேருக்கு ஒரு இந்த துறையை எடுத்துட்டோமே, இந்த துறையில நமக்கு எதிர்காலம் இருக்கா? Can we do anything extraordinary in this particular area? இது நான் ஏதாவது செய்ய, எனக்கு இந்த துறையில என்ன கிடைக்கும்? வேலை இல்லைன்றாங்களே, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய வந்துருச்சுன்னா வேலை போயிடுமே, இப்படிலாம் யோசிக்க எவ்வளவு பேருக்கு எல்லாம் மிஷினே செஞ்சிருமே. கம்ப்யூட்டர் முதல்ல இந்த ஊர்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு, நான் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ண, விஆர்எஸ் கொடுத்து வெளியே வந்தேன். அப்போ ஸ்டேட் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க, கம்ப்யூட்டர் டவுன் டவுன், கம்ப்யூட்டர் வந்தா வேலை போயிடும், கம்ப்யூட்டர் டவுன் டவுன், கம்ப்யூட்டர் டவுன் டவுன், ஜிந்தாபாத் ஜிந்தாபாத்னு கத்தின்னு எல்லா பெரியவங்களும் வேலை செஞ்சாங்க. இன்னைக்கு அவங்களுக்குலாம் 60 வயசு இருக்கும், ரிட்டையர் ஆயிருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு சிஸ்டம் வந்த பிறகு எல்லாருக்கும் வேலை போச்சா, வேலை குடிச்சா?
வேலை போச்சுங்களா, வேலை கொடுச்சிங்களா? ஏன்னா அதுவே நிறைய வேலைங்க வந்துச்சு. சிஸ்டம் அனாலிசிஸ், சிஸ்டம் இது அது இது நிறைய வந்துச்சு. நாளைக்கு இந்த ஃபீல்டும் அப்படி. எந்த ஃபீல்ட்லயுமே நமக்கு இது வந்தா இது போயிடும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. எந்த துறையில நாம நிபுணனா வர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம நினைக்கணுமே தவிர, இந்த துறை வந்ததுனால எனக்கு வாழ்க்கை போயிடுச்சு, எனக்கு வேலை கிடைக்காம போயிடும், எனக்கு எதிர்காலம் இல்லை நம்ம நினைச்சிட கூட. You have future which is rest in your thought. That is your thought process. இப்போ ஒரு விஷயத்தை காமன் சென்ஸோட இதால யூஸ் பண்ண முடியுமான்னா அதுக்கும் நம்ம ஆள் செய்யறான், எல்லாத்தையும் கொண்டு வரான் உள்ள. நாம நினைச்சுட்டே இருக்க நேரத்துல ஒருத்தன் நினைப்பை எப்படி செயலாக்கலான்னு பாக்குறான். அதான் மனமொழி மெய். இப்ப இன்னொரு காட்டுறேன், இது ஒரு படம் தான். ஆனா இதுல உங்களுக்கு இப்ப பாத்தீங்கல்ல, இதுல ஒரு வித்தியாசமா நீங்க நினைக்கிற விஷயம் இது. இதான் சொல்ல முடியுமா யாராச்சும்? நீங்க மனசுல பட்டதை சொல்லுங்க. I don't want any determined the thought. நீங்க ஏதா இந்த பாத்தீங்களா நிக் வஜிசிக், இத பத்தி உங்களுக்கு என்ன தோணுது? எனிஒன்? வாழ்க்கையில நம்ம என்ன கத்துக்கணும்? இதை வச்சு என்ன கத்துக்கலாம்? என்னம்மா போல்டு சொல்லு, என்ன கத்துக்கலாம்? போல்டு சார், அதையே நான் கேட்ட உடனே சொல்றேன். கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சொன்னா அது போல்டு, இது போல்டு, BOWLED. போல்டுக்கும் போல்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? சரி, ஓகே. அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க, பயன்படுத்தி இல்லாததிலும் இருப்பதை உருவாக்குவது. அறிவு உடையார் எல்லாம் உடையார், அறிவிலார் என்னுடையரே. 430. It is not what you have, it is how to use what you have which makes a difference in life. கையில என்ன இருக்குல்ல, இருக்கிறத வச்சு நீ என்ன சாதிக்க போற? அவன்கிட்ட கை இல்ல, கால் இல்ல, ஆனா மனசு இருக்கு, அறிவு இருக்கு, உடைக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கு, சாதிக்கணும்ன்ற துடிப்பு இருக்கு. அவன் ஒரு மிகப்பெரிய நிபுணன். இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல இன்னைக்கு டாப் மோட்டிவேஷன் தான் அந்த ஆள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கை இல்ல, கால் இல்ல, உருவம் இவ்வளவுதான். இன்னைக்கு நம்ம உருவத்தை கேள்வி பண்ணி உட்காந்துக்கிறோம். நான் மாத்திரம் வெள்ளையா பிறந்திருந்தா என்ன பண்ண போற? 6 அடி இருந்தா இருந்துட்டு போ. 6 பேக், எத்தனை பேக் வேணா வச்சுக்கோ. இங்க பேக் சரியில்லைன்னா எல்லாம் காது. எல்லாருமே ஃப்ரெஷர்ஸ் தானே, எல்லாமே ஃப்ரெஷர்ஸ் இல்லையா? புதுசா வந்திருக்கீங்க, ஓகே ஃபைன். ஸோ உங்களுக்கு நீங்க இந்த பாரு, இந்த 8 பாயிண்ட் இது மாத்திரம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு போயிடுங்க. இதோட நான் முடிச்சிடுறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் ஃபர்தர் டைம். வாழ்க்கையில everyone has the will to win. எல்லாருக்கும் ஜெயிக்கணும். நீங்க அத்தனை பேருக்குமே இந்த 3 வருஷம் முடிச்சுட்டு போகும்போது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும். Everyone has the will to win, but very few will have the will to prepare to win. அதுக்கு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நமக்கு வேணும். அந்த ப்ரிப்பரேஷன் என்னன்னா, we should have a purpose. நான் இந்த நோக்கத்துக்காக இந்த கோர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை இப்போ எழுதிக்கோங்க. இன்னைக்கே நீங்க நைட்டு போய் ஜஸ்ட் யூ மேக் அ பாயிண்ட், இந்த பர்பஸ்க்காக நான் இந்த கோர்ஸ் சேர்த்திருக்கேன். பர்பஸ் இருந்தா பத்தாது, பிரின்சிபல், இதுக்காக இந்த முயற்சிகள், இந்த பிரின்சிபல், இந்த நெறிமுறையில நான் வேலை செய்வேன். I'll do this. அப்புறம் பிளானிங், திட்டமிடுங்க. இந்த 3 வருஷத்தை எப்படி நம்ம படிக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த இயர் எப்படி நம்ம மேக் அவுட் பண்ணலாம், இந்த இயர்ல என்னென்ன நம்ம கத்துக்க முடியும். அவுட் ஆஃப் நிறைய புக்ஸ் வெளியில போய் படிக்கலாம். லைப்ரரி அவர்ஸ்னு ஏதாவது ஒதுக்கணும். வெறும் புக்கையே படிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. ரிலேட்டடா என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், அதுக்கு என்ன டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், பிளான் பண்ணுங்க. வெயிட்ஸ். Next to the planning, there is a beautiful area. We call it as practicing. பிளான் பண்ணி திட்ட ப்ளூ ஃப்ரேம் போட்ட உடனே அதை ஒர்க் பண்ணும். ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு சில நேரங்கள்ல அயற்சி வரும். அயற்சின்னா என்னது? ஃபெட்டிக் வரும். அப்ப மனசு நம்மள வேண்டாம் அப்படின்னும், நம்மளை வேற எங்கேயும் கூப்பிட்டு போவோம். அதான் மனமொழி. இந்த மனசு இருக்கே, நம்மளை எப்பவுமே நல்ல விஷயத்துக்கு போக விடுறதுக்கு ரொம்ப தடுக்கும். அதுக்கு சோறு தட்டும். எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கை. ஸோ அந்த எண்ணங்கள் என்ன பண்ணோம்? இல்ல எனக்கு பெருசுதான் வேணும். இன்னைக்கு கோழி ஆடுற செஞ்சுரி நாளைக்கு நான் பாத்துக்கலாம் வேற இடத்துல போட்டு. ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக கோழி ஆடுறத பார்த்துருந்தேன்னா என் வாழ்க்கை கோழி முட்டையில போயிடும். ஸோ அதனால ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி. அப்ப நான் என் மனசை அங்க திருத்தணும். அதான் அறிவு. சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரு நன்றின்பால் வைப்பது அறிவு. 422 வள்ளுவர் 422 says. So putting in the right trajectory. அப்ப நம்ம மனசு அதுல மாத்துறோம். ஸோ பர்பஸ், பிளானிங், பிராக்டிஸ். அப்போ பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது இது வரும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பர்சீவரன்ஸ். பர்சீவரன்ஸ் என்னன்னா விடாமுயற்சி. Keep doing till it opens. Never give up. Never give up. இதான் சர்ச்சில் உலகத்துக்கு சொன்னார். Never give up. உள்ளுக்குள்ள நீயே சொல்லிக்கோ. Never I should never give up. Give up சொல்லிக்கோ.
பெர்சிவரன்ஸ். பெர்சிவரன்ஸ் சொன்னா பேஷன்ஸ், பொறுமை. பொறுமைன்றது தூங்குறது இல்லை, வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிசல்ட்ஸ். வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிசல்ட்ஸ், தட் இஸ் பேஷன்ஸ். பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல், இதான் கலித்தொகை நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ வெயிட் பண்ணு, அக்கேஷனுக்கு வெயிட் பண்ணு, வரும்போது ஹேட்ச் பண்ணு, தட் இஸ் பொறுமை. பொறுமை, பேஷன்ஸ். பேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் ப்ரைட், பெருமிதம். ஒரு வேலையை முடிச்ச உடனே நம்ம கிடைக்குது. இப்போ வாழ்க்கையில இந்த 3 வருஷத்துல நீ எவ்வளவு ஜாலியா இருந்த, எவ்வளவு அரட்டை அடிச்ச, எவ்வளவு பேரை கேலி பண்ண, எவ்வளவு வித்தியாசமெல்லாம் கேலி பண்ண, வித்தியாசமா ட்ரெஸ் பண்ண, இதெல்லாம் யாரும் நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த 3 வருஷத்துல என்ன கத்துக்கிட்ட, என்ன சாதிச்ச, நீ வெளியே போகும்போது உனக்கு என்ன, காலேஜ்ல என்ன மார்க்கிங் வச்ச, எத்தனை ப்ரொஃபசர்ஸ் உன்னை மனசால உன்னை பாராட்டினாங்க, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட வந்து கத்துக்கிட்டாங்க, நீ அவங்க கிட்ட கத்துக்கிட்ட, இதுதான் நிற்கும். இது அட்வைஸ் கிடையாது. திங் தட் we have to make up our mind. அப்ப என்ன வேணும்? ப்ரிப்பரேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பர்பஸ், ஃபர்ஸ்ட் P. செகண்ட் P இஸ் பிரின்சிபல், தேர்ட் P இஸ் பிளானிங், ஃபோர்த் P இஸ் பிராக்டிஸ், ஃபிஃப்த் P இஸ் perseverance, sixth P is patience, seventh P is pride. 7P theory. So வாழ்க்கையில் இந்த P இருந்தா pivotal. These 7 P's are pivotal to put you on the right height to reach the acme, SEME. அதுக்கு தான் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம். So life, இவர் சொல்வார் அப்துல் கலாம், the ignited mind is a powerful resource found on earth. The most powerful among all the resources, bullets are above it. To aim small is a crime. பூமிக்கு கீழும் சரி, பூமிக்கு மேலும் சரி, உந்து சக்தி பெற்ற மனத்தை விட நிகர்த்த ஆற்றலுடைய மனம். மொழி, the words that you use, இது கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ்ல நீ மாத்துறது, இல்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நீ கொண்டு போறது, எதுவா இருந்தாலும் சரி, இந்த மொழி என்பது உன் உள்ளத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி. நம்ம மனசு எப்படி இருக்கோ அந்த மொழி வரும். நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் குளத்தில் பிறந்தார் வாய்ச்சொல் என்று வள்ளுவர் எழுதுவார் 1059. So the words that makes a difference. அது கம்ப்யூட்டர் மொழியில் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம், வாழ்க்கையிலையும் காமன் சென்ஸ். இவ எப்படி யூஸ் பண்ணா பாருங்க, கமல்ஹாசன் எப்படி பண்ணாரு, அழகா பண்ணார். அவனை வந்து பாராட்டினார், அவனை யோசிக்க வச்சார். கடைசி அவனே என்ன சொல்றான், நீ மெரி தம்பி, உனக்கு அது, எனக்கு உங்களுக்கு 1000 வேலை, எனக்கு இதுதான் வேலை, தொடக்கிறது தான் என் வேலை. சோ நம்ம எந்த துறையில இருக்கிறோம்ல, தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அதிலா தோன்றாமை, தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. 236 ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நீ பிறக்கிறத பத்தி வள்ளுவர் பேசல, நீ எந்த துறையில வேணா இருக்கலாம், ஆனா அந்த துறைக்கு உன்னால பெருமை வரும். இல்லைன்னா அந்த துறைக்கு நீ போகாம இருக்கதான் துறைக்கும் பெருமை, உனக்கும் பெருமை. சோ இன்னைக்கு நான் சிஎஸ் வந்துட்டேன்னா இந்த துறை என்னால பெருமை அடையும், அதுல நீங்க பெஸ்ட் செய் என்று சொல்லி நிறைவாக ஒரு செய்தி. வைரமுத்துவினுடைய பாடல்னா என்ன, நான் பாட போறதுல பயப்படாதீங்க, கவிதை. இருக்கும் நாட்களை இரட்டிப்பாக்கு, இருக்கும் நாட்களை இரட்டிப்பாக்கு, சூரியன் நிலவு இரண்டிலும் வெடித்து, சூரியன் நிலவு இரண்டிலும் வெடித்து, படுக்கை போட்டு துயில் கொள்ளாதே, பெட்டை போட்டு தூங்காது, துயில் வரும்போது படுக்கை போடு, அது வரைக்கும் ஓட. காலையில் பூமியின் உட்புறம் துளையிட்டு மாலையின் பூமியின் மறுபுறம் வெளிப்படு. அடுத்த அடி போட்டார், இது ரொம்ப பிடிச்ச அடி. மனித உள்ளம் காலி கிண்ணம், எம்டி வெசல். மனித உள்ளம் காலி கிண்ணம், லட்சியங்களை ஊற்றி நிரப்பு, அது ஃபுல்லா லட்சியம் வச்சுக்கோ. லட்சியங்களை ஊற்றி நிரப்பு, விண்ணும் மண்ணும் வெற்றியின் இலக்கு, செவ்வாய் கிரகம் சீக்கிரம் உனக்கு. விண்ணும் மண்ணும் வெற்றியின் இலக்கு. விண்ணும் மண்ணும் போது நீங்க இருக்கிற துறையில நீங்க யூ கேன் ரீச் த டாப் ஹைட். சோ இதை எடுத்துட்டோமே, நம்மால ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குமா? உன்னால நீ பண்ற வேலை ஃபியூச்சர் நிறைய பேருக்கு நல்லா வரணும். அதுதான் ரோஜர் பானிஸ்டர்னு ஒருத்தன் 45 அவன் ஓடும் போது உலகத்துல மைல் யாராலையும் ஓட முடியாதுன்னாங்க. இந்த மைல 4 நிமிஷத்துல யாராலையும் ஓட முடியாது, ஓடினா செத்துருவான் அப்படின்னா. 1954 வரைக்கும் யாருமே ஓடல, ஏன்னா ஓடினா செத்துருவாங்க. அதனால 1600 மைல் யாராலையும் ஓட முடியாது. ரோஜர் பானிஸ்டர் by profession he was a doctor, but he was a very great sportsman. அவன் என்ன பண்ணான், 1954 May 6th ஒரு ரேஸ் ஓடுறான். ஓடி அந்த 4 minutes பேரியர் உடைக்கிறான். 3 minutes 59 secondsல ஓடுறான் மைல. அவனை வியந்து பாக்குது. அப்ப அவனை போய் கேட்கிறாங்க, how this was possible for you? He said, see, science ஒன்னு சொல்லுச்சு, டாக்டர்ஸ் ஒன்னு சொன்னாங்க, சயின்டிஸ்ட் ஒன்னு சொன்னாங்க, ட்ரெயினர் கோச்சஸ் சொன்னாங்க, ஆனா என் மனசுல ஒன்னே ஒண்ணு இருந்தது, என்னன்னா I can achieve that. I was practicing on that line. இதுக்காக நான் உயிரை கொடுத்து என்னோட இதுல வந்து என் வாழ்க்கை. See, I didn't put any
ஃபென்சஸ் தட் இஸ் இன்விசிபிள் ஃபென்ஸ். என் கண்ணுக்கு தெரியாது எந்த தடைகளையும் நான் போட்டுக்கல. இன்ஹிபிஷன்ஸ் என்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. மனத்தடைகளை நான் ஏற்படுத்திக்கல. ஐ ஹேவ் ஒன் கிளியர் தாட் தட் ஐ கேன் அச்சீவ். என்னால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அவன் பண்ணது அவனோட போல. அவன் பண்ணி முடிச்ச அந்த ஒரே வருஷத்துக்குள்ள 16 athletes வந்து they completed 1 mile in 3 below 4 minutes. அப்ப அத்தனை பேருக்கும் ஒரு வழிகாட்டி. சோ வாழ்க்கைன்றது நம்மளோட முடிஞ்சு போறது இல்லைம்மா. நம்ம செய்யறது, நம்ம இந்த பூமியில வாடுறதே நமக்காக மட்டும் இல்ல. நம்மளை உயர்த்திக்கிட்டு நம்ம மூலமா இந்த உலகத்துக்கு ஒரு செய்தியை சொல்றோம். அப்பதான் நம்ம நினைக்கப்படுவோம். ஒரு காந்தியை நீங்க நினைக்கிறோம், நெல்சன் மண்டேலா நினைக்கிறோம், ஒரு டாப் லீடர்ஸ் அன்னை தெரசாவை நினைக்கிறோம். இவங்களால நம்ம ஏன் நினைக்கிறோம்னா they did something not only fascinating, it is useful, utility based. சோ நீங்க சாதிக்கிறது தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனி 68வது குறள் 7வது அதிகாரம் மக்கள் பேர். நீங்க சாதிக்கிற ஒவ்வொன்றும் இந்த உலகத்துக்கு, உங்க அம்மாக்கு, உங்க அப்பா பேரண்ட்ஸ்க்கு, அந்த வீட்டுக்கு, சமுதாயத்துக்கு. என் பையன் இதெல்லாம் பண்ணான்னா பெருமை. என் பையன் திரும்ப 4 பேர் அடிச்சுட்டு வந்தான், 10 பேர் ஓசிட்டு வந்தான் அப்படின்னா அது பெருமை கிடையாது. சோ என் பையன் அதை சாதிச்சான், யூட்டிலிட்டியா இருந்தான், இதுதான் நம்மளோட பெருமை. இதெல்லாம் நீங்க செய்வீங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு. ஏன்னா உங்களெல்லாம் நான் அதுதான் பேரண்ட்ஸ் நல்ல காலேஜ்ல உங்களை இவ்வளவு செலவு பண்ணி அவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தா கூட அதெல்லாம் பெருசா பார்க்காம they put you in the right place. So you have a very good HOD, very good faculties and a very good. ஏன்னா இதெல்லாம் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்றது எதுக்காக? To ponder, யோசிக்கிறேன். So any ideas இப்போ நீங்க ஏதாவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம். Something if you want to ask me, you can ask. Relating. யாரா கேட்கணும்னா கேட்கலாம். எனி சைட். இந்த பக்கம் என்னம்மா எதுவும் கேட்கறது ஒண்ணும் இல்லையா? இன்னாத்த சார் கேட்கறது. நம்ம எதுவும் எனிதிங் டு ஆஸ்க். நேற்று அந்த இந்த காலேஜ்ல போனோம். என்னப்பா காலேஜ்? SRM. 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. என்ன உட்கார விடல. 1000 கேள்வி. ஸ்டேஜுக்கு போன பிறகு கூட கேள்விட்டான். யாரா கேட்கணுமா? அதுவும் இல்லையா சம்பந்தமா? நாங்கெல்லாம் ஃப்ரெஷர்ஸ் சார், அடுத்த வருஷமா சார் வச்சுக்கிறேன், கேள்வியா கேட்கிறேன் அப்படின்வீங்க. அதானே? சைட், ஜென் சைட், பாய்ஸ் சைட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க பக்கம் யாரா கேட்கணுமா? தர்மத்தை கூட கேட்க வேணாமா? நோ 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 ஃபீட்பேக் ஒன்றும் வேணாமா? சரி, நீ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண சொல்லு. அப்படியா பேச குட். உன் பேர் என்னம்மா? வைத்தீஸ்வரி மேடத்துக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க. வைத்தீஸ்வரி, what do you understand from this? நீங்க என்ன உங்களுக்கு நீங்க சிம்பிளா ஈஸியா what do you understand plain languageல சொல்லுங்க. தமிழா இருந்தாலும் சரி, ஆங்கிலமா இருந்தாலும், தெலுங்கா இருந்தாலும் சரி, கன்னடா இருந்தாலும் சரி, ஹிந்தியா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி சொல்லுங்க. நான் ஏதாச்சும் ஒரு இன்டர்வியூ முன்னாடியோ ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய ஸ்டாஃப் முன்னாடி சொன்னா ஃபியர் இல்லாம எப்படி பேசணும், இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி வெளியே கொண்டா. வெரி குட். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? அப்புறம் வேற நீங்க என்ன what is the intake that you have taken from this? Take away. What is the take away? இது நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க. 2 விஷயம் எனக்கு சொன்னீங்க. குட். அதுக்கப்புறமா apart from it நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே யாரால எழுத முடியாதுன்னு. வெரி குட். குட் வைத்தீஸ்வரி, குட். ஓகே. சோ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கா உங்களுக்கு? Do you feel that a confidence that you gained through? Good, fantastic. ஒரு கைத்தல் கொடுப்பா வைத்தீஸ்வரி. மேடம் போல்ட், உசேன் போல்ட் தெரியும் எங்களுக்கு. மேடம் போல்ட் இப்பதான் நாங்க பாக்குறோம். கமான் போல்ட். போல்ட் என்ன தோணுச்சு இதுல? 2 வார்த்தை போல்டா சொல்லுங்க. நீ எல்லாம் ஏன் பேச வந்தேன்னு கூட திட்டுங்க. ஆனா திட்டுங்க. நான் என்ன சொல்றேன், அப்ப 2 விமர்சனத்துக்கு ரெடி நாங்க. போல்ட். போல்டா சொல்லு சார். சொல்லுவேன், அப்புறம் வருத்தப்படக்கூடாது. பரவாயில்ல சொல்லு. வெயின் போல்டு. கமான் கமான். என்ன எடுத்து ட்ரைனிங்ல அவங்க சொன்னாங்களே, என்ன எடுத்து நீங்க ட்ரைனிங்ல உங்களுக்குள்ள ஏதாவது தன்னம்பிக்கை வருதா? கான்பிடன்ஸ் எல்லா விஷயத்தையும் எல்லா விஷயத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணணும்ன்ற தைரியம் எனக்கு வந்துருக்கு சார். போல்டு. ரைட். அப்புறம் குட். அவ்வளவுதான். மைக்க வாங்கிக்கோமா, இந்த சைடு வா. யாரா ஒருத்தர்
What do you understand? Take away. What's your take away? ஒரு 2 பேர் சொல்லுங்க. What's your take away? நீ வாப்பா. Good. நீங்களா மைக்க புடிங்கி பேசணும். சார் நம்மளால நம்ம நிறைய வர்க் பண்ணனும். செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய. Beautiful. செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கிரியேட் இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்க இருக்கு. யாருக்குமே கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம இல்ல. ஆனா அது இருக்குன்றதே தெரியாம இருக்கு. சரி, அதை நம்ம உருவாக்கி. சரி, குட். அப்புறம் சரி, குட், ஃபைன். அப்புறம் அந்த பக்கம் பின்னாடி யாராச்சு நீ என்ன தோன்றோ, ஏன் ஒளியிற, நான் உன் கையில பிடிங்கி கொடுத்தேன். வேற யாருமே இல்லையா சொல்றதுக்கு? என்ன புரிஞ்சு என்ன எடுத்துக்கினீங்க பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீ 1000 படிச்சாலும் 1000 கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க விஷயங்கள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நீங்க மாஸ்டரா இருந்தா கூட, unless you communicate, unless you talk your mind, nobody knows your words. உன் முகவரி உனக்கு வேணும்னா நீ பேசணும். வள்ளுவர் சொல்வன்மைனே ஒரு அதிகாரம் எழுதியிருக்கார். அதுல கடைசி குறள் சொல்வார், இனரூர்த்தும் நாரா மலரணையர் கற்றது உணர விரித்து உரையாதா. திருவள்ளுவர் வேர்ல்டு மாஸ்டர். குழந்தைசாமி கிரேட்டஸ்ட் வைஸ் வாட்டர் மாடியூல்ல ஒரு நிபுணர், ஒரு எக்ஸ் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. அவர் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு தெரிந்து ஒரு பெரிய விஞ்ஞானியும் திருவள்ளுவர். அவர் ஒரு விஞ்ஞானி. யார் சொன்னவரே ஒரு விஞ்ஞானி. எதுக்குன்னா இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிக்க. அவர் சொல்றார், நீ நிறைய படிச்சிருந்தோம், இனரூத்தும் நாரா மலரன், கொத்தா மலர்ந்திருந்தும் மனம் வீசாத மலரா மாறிடும். எப்ப பேச தெரியலன்னா பேச்சு யாரும் நம்ம கத்துக் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ஏரியாஸ் இல்லை உங்க ஆஃபீஸ்ல இது உங்களோட காலேஜில் நடத்துகிற ஒர்க் ஷாப்ஸ், இதுலலாம் நீங்க ஆசைப்பட்டு பேசணும். வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும். எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு 2-3 வாட்டி செஞ்சு பாருங்க. யூ வில் ஹாவ் த கியூரியஸ்னஸ். உங்களுக்கே வந்துடும். இட் பிகம்ஸ் அ ஹேபிட் ஃபார் யூ. பேசணுன்றது ஒரு ஹேபிட்டா வச்சுக்கோங்க. நீங்க வெளியே போகும்போது, நான் இன்னைக்கு சொல்றேன், உலகத்துல இதெல்லாம் கார்பரேட்ல ஆபீசர், பெரிய அதிகாரி நிறைய பேர் வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க. அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க, அவன் என்ன எப்படி வெளிப்படுத்திக்கிறான், அவனை எப்படி டெலிவர் பண்றான் அப்படின்னு பாக்குறான். அவன் மார்க் அங்க வேலை செய்யாது. சரி, we have trained many graduates இன்னும் 90-95% வாங்கின இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு நாங்க ட்ரைனிங் கொடுப்போம். எப்படி கொடுப்போம்னா, காசு கொடுக்கல, ஃப்ரீயா தான் கொடுத்துருக்கேன். நான் நிறைய பேருக்கு பேசவே பயப்படுவோம். அவனுக்கு இங்கிலீஷ் வராதுன்னுவான். ஆனா அவன் இங்கிலீஷ்ல எழுதி தான் 90% வாங்கினான். ஆனா அவனுக்கு பேச வராது. அவனை நான் ஜாலியா, நீ பேசுப்பா, தப்பு தப்பா பேசு, நான் கத்தெல்லாம் கொடுத்தது இல்லை, பேசு 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 பேச வச்சு இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய போஸ்ட்ல உட்காந்துருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்னா நீயே யோசிச்சுப்பா. வீட்டில் போய் பொறுமையா உட்காரு. இந்த ட்ரைனிங்ல நம்ம என்ன டேக்அவே பண்ணணும். இந்த ட்ரைனிங் எதுக்கு? ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல மனம், மொழி, மெய் என்றது இட் இஸ் நாட் சம்திங் அ வேர்ட் தட்ஸ் ஆர்எஸ் என்கிரிப்டட். அந்த வேர்டுக்கு பின்னாடி மனம், மனிதனுடைய மனம் மட்டும் இல்ல, நீங்க கத்துக்கிற அத்தனைக்கும் அந்த மனம் தான். வினைத்திற்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திற்பம். The mental tenacity plays a vital, major, pivotal role. அந்த மொழியா மாறுறதுக்கும் இந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது ஆக்ஷனா உருவாக்குறதுக்கும் நம்ம தாட் ப்ராசஸ் தான் முக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க இணைக்கும் போது தான் யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ். ஆனா கம்ப்யூட்டருக்கு இதுதான் இருக்கு இதுதான் இருக்குன்றதெல்லாம் நாம சொன்னாலும் நம்ம எல்லாத்தையும் உருவாக்க முடியும்ன்றது நீங்க மனுஷன் அருமை உடைப்பென்று செஞ்சுட்டு இருக்கானே, the perseverance, that is most important. ஸோ ஒன் துறையில நீ வெளியே போகும்போது you must do something. இதுக்கு இந்த கம்யூனிகேஷனை டெவலப் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருந்தாலும் பயன் இல்லாம போயிடும். தயவு செய்து நீங்க அது மாதிரி பண்ணாதீங்க. இல்ல உங்க காலேஜ்லயே இப்போ கூட நீங்க பண்ணலாம் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி. எப்படின்னா 15 days once நீங்களே ஒரு குரூப்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். யூ கேன் ஃபார்ம் குரூப்ஸ். உங்களோட வேவ் லென்த்ல உள்ள ஒரு 10 பேர் ஒரு குரூப். நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரீ டைம்ல அந்த 10 பேருக்கு ஒரு 5 minutes கொடுத்து பேச வைக்கலாம். ஆன் எனி டாபிக். பாலிடிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது, ரிலீஜன் இருக்கக்கூடாது, இல்லாம எந்த டாபிக். நீங்க ஏஐலயே கூட பேச வைக்கலாம். அது சம்பந்தமா பேசி கை தட்டி அவனை என்கரேஜ் பண்ணி மந்த்லி ட்வைஸ் இந்த 2 இது நீங்க அபார்ட் ஃப்ரம் இந்த கெரியர்ல இருந்து நீங்க இங்க அகடமிக்ஸ்ல இருந்து பண்ணீங்கன்னா நீங்க வெளியே போகும்போது வில் பி அ டாப் கம்யூனிகேட். நீங்க எந்த இன்டர்வியூக்கு போனாலும் உங்களை தனியா பார்ப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் சஜஷன். நான் என்ன பாராட்டுறதுக்காக உங்களை பேசுன்னு சொல்ல, நீங்க என்ன டேக்அவே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்றது தான் எங்களோட கன்சர்ன். ஏன்னா இன்னைக்கு நான் இங்க வந்தோம், பேசணும், ஏதோ பேசணும் போகணும் அப்படின்னு அது இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் கிரியேட் அன் இம்பாக்ட். உங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கணும். நாம முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையை தரணும். ஷார்பனிங் த ஆக்ஸ்ன்றது நீங்க செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதான் ட்ரைனிங். So I thank the college, principal, management, administration.
எல்லாரையும் நான் பாராட்டுறேன். குறிப்பா ஏதாவது டிபார்ட்மெண்ட் மதிப்பிற்குரிய சார் கிருஷ்ணன் சார் என்னை வந்து இதுக்காக அழைச்சு 2 வகையில தட்டலாம், நல்லா இருக்குன்னு தட்டலாம், நிறுத்துன்னு தட்டலாம். நான் அப்பவே சொன்னேன் நான் பச்சப்பன் கல்லூரின்னு, நீங்க என்ன புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 விஷயத்த தட்டலாம், நீங்க எதுக்கு தட்டினீங்களோ வச்சுங்க, நீங்க நல்ல பசங்க நல்லதான் தட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மதிப்பு எனக்கு இருக்குது. என்ன வைத்தீஸ்வரி மேடம், அதனால ஸோ ஐ ஹாவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆல்சோ. ஐ தேங்க்ஸ் சார் ஆல் த டெக்கீஸ் ஹூ ஒர்க் ஹியர். அந்த வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண வரவேற்புல இருந்து படித்த ஸ்டூடெண்ட் வரைக்கும், ப்ரொஃபஸர் வந்து மேடம் ப்ரொஃபஸர் எல்லாரையும் நான் வந்து ஆல் ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாரையும் நான் வணங்குகிறேன். I pray God, sincerely pray God to give you entirety. நீங்க முடிச்சுட்டு போனாலும் உங்க கெரியர் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். God bless you all. Thank you all.